Please. Thank you, sir. No, thank you, thank you. May I request the chairperson also to come on to the desk, and I request the CA Chundur Sudhi to please come on to the desk. The last session speaker, wherein we have forgot to give him the memento. We are happy that at least we are able to give him now. అంటే ఆయన ఇందాక ఇచ్చేస్తే వెళ్ళిపోయేవాళ్ళండి మీ డౌట్ లేదు. రండి సార్ మీరు కూడా జాయిన్ అవ్వండి. జాయిన్ అవ్వండి. So, friends, let me say a few words about Vinay. He's from Visakhapatnam. Before I formally introduce him, let me tell you that the chairman has already briefed you that CA Vinay is the auditor, or in fact, they are the consultants of GST for the nodal branch Visakhapatnam, which covers all the 12 branches in Andhra Pradesh. Of course, we'll be interacting with him with regard to any GST queries as far as the branch is concerned. And also, he is a partner with Billapati and Co. from Anakapalli, Visakhapatnam, and he is practicing along with his father. He has served as a trainee in Hiranakani and Associates, Hyderabad, and also served as assistant manager at Deloitte, Hyderabad. He is a graduate from Usmania University, and also he qualified in the year 2010 as a chartered accountant. He is a certified professional by ISACA USA. Also, he has completed his DISA certification course, and he is a CPA Australia. He has completed many of the certificate courses of chartered accountants, ICA, GST certificate course, indirect taxes, IFRS, concurrent audit, FAFD, to name a few. And he has trained the faculty on GST by Indirect Tax Committee of ICA. And he has also contributed various articles on service tax, GST published by Taxman, Tax Publishers, Tax Guru, Tax Management, and others. He is also a visiting faculty to NASIN Vishakhapatnam and a resource person at around 90 plus seminars on GST at various places in Andhra Pradesh and Telangana. And he is also speaker at a national conference held by ICA at Vishakhapatnam. Friends, with this brief, I hand over the session to the speaker, CA Vinay Gandhi. Over to you, sir. Good afternoon. Yes, I'm happy to be in Vijayawada for sharing this few thoughts on show cause notice and appeals. Because as one more happiness to me is that this is the first time in Vijayawada I'm speaking, and also I'm replacing a personality whom I cannot compare with, but I'm replacing past president ICI. I want that's not a position to replace, but yes, I am happy to be a part of this 2 days workshop GST. So coming to the current topic, even before the current topic, because I'm there since morning, there was one query which I wanted to add something to that how to find out whether my supplier paid his tax in GST at 3B or not. Is there a way out? Is there a way out? Yes, the way out is there, but that is only for the last 15 months or so, not before that. Because when you go to login, when even before login, if you go to search taxpayer and search the taxpayer, you'll get only the frequency table, filing frequency table, and all, that's all.
But if you log in and then go to search taxpayer, you'll get one more tab called tax liability percentage. In that tax liability percentage, if you see GSTR 1 and 3B percentage of tax, means percentage of tax declared in 1 versus percentage of tax paid in 3B, you'll get it. That means the invoice is in your 2A. That means it is there in 1. In 3B, if it is the percentage is 100%, your tax is paid. That facility is there now, not earlier years, but I think it is being updated every month and month. So even 15 months or so, that's all the data will be available, not before that. So yes. Like if it is 100, I can yes, my tax is paid. It is there in 2A, and this is 100%. So taxes. Then again, there is one down. 20% ఏమో ఆ 20% లో నాది ఉందా తెలియదు కాబట్టి అది నేను చెప్పలేను అంటే కనుక ప్రాబ్లం అంటే మ్యాండేటరీగా షూర్ గా నా ట్యాక్స్ పే చేశాను అని ప్రూవ్ అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఐ వాంట్ టు యాడ్ ఓకే లెట్ ఇట్ బి అది వస్తుంది యా అందుకే సెషన్ కన్నా ముందు ఐ వాంటెడ్ టు సే ప్లీజ్ స్టాప్ ఎక్స్పెక్టింగ్ అండ్ స్టార్ట్ యాక్సెప్టింగ్ లైఫ్ బికమ్స్ మచ్ ఈజియర్ బికాస్ అదే ఇప్పుడు జరుగుతుంది అంటే మనం ఆల్రెడీ దానికి అలవాటు పడిపోయాం అని ఇంకొకసారి చెప్తున్నాను అంతే బికాస్ ఎందుకంటే మనకు తెలిసిందే ఈ ఈ ప్రపంచంలో డెత్ అండ్ టాక్సెస్ ఆర్ సర్టెన్ ఎవరు తప్పించుకోలేరు అండ్ దర్ ఇస్ నో సచ్ గుడ్ మీన్స్ దెర్ ఇస్ నో సచ్ థింగ్ యాజ్ గుడ్ ట్యాక్స్ అని ఏ ట్యాక్స్ ని గుడ్ అనలేము అలాగే లైక్ మదర్స్ టాక్సెస్ ఆర్ ఆఫన్ మిస్అండర్స్టూడ్ బట్ సెల్డమ్ ఫర్గాటన్ అమ్మ ఎప్పుడు గుర్తుంటది కానీ అమ్మని అంత పట్టించుకో ఉన్నంతకాలం యా నెక్స్ట్ కమింగ్ టు టాపిక్ ఆర్ షోకాస్ నోటీసెస్ అండ్ అపీల్స్ ఇందులో అయితే కనుక నేనైతే విజన్స్ పెట్టాను విజన్స్ నేను అంత డీటెయిల్ గా చెప్పడం వద్దా అది మీ ఇష్టం బికాస్ ఐ హ్యావ్ సమ్ అదర్ కేస్ లాస్ అండ్ కొన్ని ప్రాక్టికల్ అంటే నా దగ్గర ఉన్న షోకాస్ నోటీసులు అందులో పెట్టా సో దట్ ఎలా ఇస్తున్నారు షోకాస్ నోటీసెస్ అనేది అర్థమవుతుంది సో ప్రావిజన్స్ రన్ చేస్తా wherever I want, wherever there are any specific doubts, I'll run through the whole 73 and 74 mainly because those are the two sections which are more అంటే షోకాస్ నోటీస్ అంటే గుర్తొచ్చేది ఆ రెండు సెక్షన్లే కానీ షోకాస్ నోటీసెస్ ఎప్పుడు ఇవ్వచ్చు ఇస్ ఇట్ ఓన్లీ 73 74 ఎప్పుడు ఇవ్వచ్చు ఫస్ట్ స్టెప్ నుంచి ఇవ్వచ్చు రిజిస్ట్రేషన్ దగ్గర మనకు షోకాస్ నోటీస్ దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ బికాస్ అందుకే అంటే నేను షోకాస్ నోటీస్ అంటే ఐఎమ్ నాట్ కన్ఫైనింగ్ ఓన్లీ టు దట్ ఈవెన్ నెక్స్ట్ రిజిస్ట్రేషన్ దగ్గర షోకాస్ నోటీస్ ఇస్తున్నారు దానికి మనం రిప్లై ఇస్తున్నాము వాట్ ఎవర్ డాక్యుమెంట్స్ దానిలో జనరల్ గా ఇస్తారు షోకాస్ నోటీస్ నెక్స్ట్ ఇస్ 3A ఎప్పుడు 3B వెయ్యకపోతే 24th or 25th మెసేజెస్ అండ్ నోటీసెస్ దీనికి ఏం చేయాలి అందుకే ఆమె సెషన్ నాకు చాలా ఈజీ 3Aలో నేనేం చేయక్కర్లే విత్ ఇన్ 30 days నేను 3B ఫైల్ చేస్తే కనుక ఇట్ ఈస్ డీమ్ టు బి విత్ టాప్ సో ఏం ప్రాబ్లం లేదు వెయ్యకపోతే ఇప్పుడు షోకాస్ నోటీస్ రా బెస్ట్ జడ్జ్మెంట్ అసెస్మెంట్ ఆర్డర్ వస్తుంది ఓకే ఫోన్ కాల్స్ ఆ ఫోన్ కాల్ వచ్చిందా లేదా మనం ప్రూవ్ చేయడం కష్టం అందులో ఏం మాట్లాడామో ప్రూవ్ చేయడం కష్టం అది తర్వాత విషయం కానీ అంటే ఈ 3A ఒకవేళ అంటే అక్కడ ఏమవుతుందంటే బెస్ట్ జడ్జ్మెంట్ ఆర్డర్ వస్తుంది ఒకవేళ కనుక నేను 6 months దాకా కూడా వెయిట్ చేయగలను 3A ఇవ్వగానే నేను రిటర్న్ 30 days లో ఫైల్ చేయకపోతే 31st day or 32nd day దే కెన్ పాస్ అన్ ఆర్డర్ వాట్ ఎవర్ డేటా ఇస్ అవైలబుల్ విత్ దమ్ అంటే ఏం చేస్తారు లాస్ట్ ఇయర్ ఈ టైంకి ఎంత పే చేసావు ఎంత పర్సెంటేజ్ ఉంది ఆ పర్సెంటేజ్ ప్రకారం నువ్వు ఎంత పే చేయాలి అని ఆర్డర్ పాస్ చేస్తుంది ఆ ఆర్డర్ ని కనుక మనం ఇగ్నోర్ చేస్తే బికాస్ ఆ కేసు ఒకటి ఉంది నా దగ్గర అందుకు అంత స్పెసిఫిక్ గా చెప్తున్నా వాళ్ళు ఫైల్ చేసింది 30 days లో కాదు నెక్స్ట్ మంత్ అంటే ఇంకో 30 days తర్వాత వాట్ డూ విత్ దట్ ఆర్డర్ దట్ ఆర్డర్ ఇస్ పెండింగ్ ఇన్ దేర్ డిమాండ్ ఎందుకంటే అది ఉంచాలి
బికాస్ 30 డేస్ లోపు ఫైల్ చేయమని చెప్పినప్పుడు మనం 30 అంటే బెస్ట్ జడ్జ్మెంట్ ఆర్డర్ వచ్చింది 30 డేస్. సో అది కూడా అది ఫైల్ చేయకపోతే గనక, ఇగ్నోర్ చేస్తే గనక దట్ డిమాండ్ విల్ స్టిల్ రిమైన్ దో యూ ఫైల్ యువర్ 3B, దో యూ పేడ్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ లేట్ ఫీ అండ్ యూఆర్ కంటిన్యూయింగ్ ఫైలింగ్ ద నెక్స్ట్ మంత్ రివ్యూస్ ఆల్సో. అయినా సరే ఆ డిమాండ్ మాత్రం అలాగే ఉండిపోతుంది. ఆ దానికి ఎప్పీల్కైనా వెళ్ళాలి, ఎప్పీల్ టైం అయిపోతే సో అంటే అలాంటి వాళ్ళకి ఇప్పుడున్న అమ్నెస్టీ స్కీమ్ బెనిఫిట్. సెకండ్ బెస్ట్ నిన్న అనౌన్స్ చేసిన అమ్నెస్టీ స్కీమ్ బికాస్ అందులో ట్యాక్స్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యింది కాబట్టి అదే చెయ్యొచ్చు. కానీ అందులో మళ్ళీ 12.5% పేమెంట్ అనేది కొంచెం అంటే ఆల్రెడీ కట్టేసిన ట్యాక్స్ మళ్ళీ కట్టాల్సి వస్తుంది ఇంకోటి అట్లీస్ట్. అంటే అక్కడ కూడా ఓకే, అది లాస్ట్ పాయింట్, అక్కడికి వెళ్దాం. నెక్స్ట్, నోటీస్ టు ఈ కామర్స్ ఆపరేటర్స్. ఎవరి డీటెయిల్స్ అయితే ఈ కామర్స్ ఆపరేటర్ ద్వారా చేస్తున్నారో ఆ రిటర్న్ వేయకపోయినా, ఆ స్టాక్స్ గురించి డిస్క్లోజ్ చేయకపోయినా, ఎస్ దే కెన్ గివ్ ఎ షోకాజ్ నోటీస్ ఫర్ దాట్ ఆల్సో. అంటే ఇది జనరల్ గా ఈ కామర్స్ ఆపరేటర్ క్లయింట్ ఉంటుంది, లేదంటే ఇది అంత రెగ్యులర్ ప్రాక్టీస్ లో అది కనబడదు. నాన్ ఫైలర్స్ ఇదే మీరు చెప్పింది 6 months ఫైల్ చేయకపోతే అప్పుడు ఏం చేయాలి, ఆ అసెస్మెంట్ ఆఫ్ నాన్ ఫైలర్స్ అప్పుడు కూడా దే కెన్ గివ్ ఎ షోకాజ్ నోటీస్. ఇక్కడ విచిత్రం ఏంటంటే చాలా చోట్ల ఎలక్ట్రానికలీ అని యూజ్ చేశారు షోకాజ్ నోటీస్ ఇచ్చేటప్పుడు. 73, 74 లో మాత్రం యూజ్ చేయలేం. అంటే షోకాజ్ నోటీస్ నాకు వచ్చినట్టు నాకు ఎలా తెలుస్తుంది? మెయిల్ నాదైతే నాకు వస్తుంది, కన్సల్టెంట్ అయితే ఆయన చెప్పకపోతే ఆయన తప్ప నా తప్ప, అంటే నేను ఎస్ఎస్సి అయితే ఎప్పటికైనా లైబిలిటీ నాదే. ఆయన చెప్పలేదు, ఆయన కన్సల్ట్ నా మెయిల్ ఐడి ఆయనది ఉంది అంటే మన అంటే ఐ మీన్ ఎస్ఎస్సి రెస్పాన్సిబిలిటీ టు చెక్ దాట్. ఆయన ఆన్లైన్ లో అప్లోడ్ చేసి కూడా వదిలేస్తున్నారు. ఇప్పుడైతే కనీసం మెసేజ్ అని వస్తుంది, అంటే రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నెంబర్ కి వాళ్ళు ఏదో నోటీస్ వచ్చింది అని మెసేజ్ వస్తుంది. అది ఇదివరకు అయితే అది కూడా వచ్చేది కాదు. ఇప్పుడు ఒకవేళ ఆన్లైన్ లో అప్లోడ్ చేస్తే అది సర్వీస్ కింద అవుతుందా? ఇస్ ఇట్ కరెక్ట్ సర్వీస్ ఆఫ్ నోటీస్ ఆర్ ఆర్డర్? ఓకే, ఇంకా నాకు చాలా ఈజీ. యా, సో ఈ నాన్ ఫైలర్ అంటే ఈ ఈ పాయింట్స్ నాకు ఎందుకు మిక్స్ అయిపోతున్నా, అక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతున్నాను అంటే ప్రాక్టికల్ దానిలోకి వచ్చేస్తున్నాయి ఇందులోంచి. అసెస్మెంట్ ఆఫ్ నాన్ ఫైలర్స్ అయితే కనుక ఒకవేళ ఆర్డర్ ఉండగానే విత్ ఇన్ 30 days ప్లీజ్ ఫైల్ యువర్ రిటర్న్, అది మాత్రం మిస్ చేయండి. అలాగే సమ్మరీ అసెస్మెంట్ ఎప్పుడు చేస్తారు అంటే అక్కడ షోకాస్ నోటీస్ ఇష్యూ ఎందుకు వస్తుంది, సమ్మరీ అసెస్మెంట్ ఎందుకు చేస్తారు? ఏ కేసులో అయితే ఇన్ ద బెస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ద రెవెన్యూ, ఇఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్ ఫీల్స్ ఆర్ ద జ్యుడిస్టిక్షనల్ ఆఫీసర్ ఫీల్స్ దట్ లేదు అసెస్మెంట్ ఎలా చెయ్యాలి అని అనుకుంటే దే విల్ టేక్ అ ప్రయర్ అప్రూవల్ ఫ్రమ్ ద కమిషనర్ అండ్ దెన్ దే కెన్ డూ సమ్మరీ అసెస్మెంట్. విత్ ఇన్ 30 days ఆ నోటీస్ రాగానే నేను 30 days లోపు లేదు నా దగ్గర డేటా ఇది అని నేను సబ్మిట్ చేస్తే కనుక వాళ్ళు ఒక షోకాజ్ నోటీస్ ఇచ్చి దాన్ని కంక్లూడ్ చేస్తారు ప్రొసీడింగ్స్. సో దట్ ఈస్ వేర్ సమ్మరీ అసెస్మెంట్. సో ఆ కేసులో కూడా షోకాజ్ నోటీస్ అన్నది ఇస్తారు. ట్యాక్స్ అథారిటీస్ ఆడిట్, ఇది అందరికీ తెలిసిందే. సెక్షన్ 65 ఆడిట్లు అవుతున్నాయి ఇప్పుడు ఆల్రెడీ. కొన్ని డెస్క్ ఆడిట్స్ అవుతాయి, కొన్ని వచ్చి చేస్తారు ఆడిట్స్, కొన్ని ఇంటెలిజెన్స్ నుంచి డేటా వస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు ఎలా వస్తున్నాయంటే డేటా 17/18 సంబంధించి ఆల్మోస్ట్ 30th September తో డ్యూ డేట్ అయిపోయింది కాబట్టి ఆ విషయం అంటే సెప్టెంబర్ లో మనకి డబుల్ ధమాకా. ఈ ట్యాక్స్ ఆడిట్లు వస్తారు, ఇటేమో వీళ్ళేమో నోటీసులు మళ్ళీ 30th September లోపు ఇవ్వకపోతే ఆర్డర్ ఇచ్చేస్తారు. ఇచ్చిన ఆర్డర్ ఇచ్చారు, ఆ తర్వాత రిప్లైస్ ఇచ్చినా సరే ఆర్డర్స్ ఇచ్చారు. A7010 లో ఎంతమందికి రాలేదు, ఎంతమంది క్లయింట్స్ కి రాలేదు. అందుకే చాలా మందికి A7010 లో మార్చ్ లో ఇచ్చారు, మార్చ్ ఏప్రిల్ ఆ మంత్స్ లో ఇచ్చి దానికి రిప్లై మనకి ఇవ్వమన్నారు. ఆ తర్వాత మళ్ళీ సైలెంట్ అయింది. యాక్చువల్లీ ఆ ప్రొసీజర్ దేనికి 17-18 సెప్టెంబర్ లోపు నోటీసులు ఇవ్వాలి కదా. సో ఏమైనా A7010 అంటే ఏం చేశారు, వాళ్ళకి ఒక డంప్ వచ్చింది, ఆ డంప్ లోంచి డేటా తీసుకొచ్చి మొత్తం అందరివి టేబుల్, కొన్ని జ్యూరిస్డిక్షన్లు అయితే అట్లీస్ట్ ఏవైతే డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయో ఆ టేబుల్స్ ఇచ్చారు.
కొంతమంది అయితే అది కూడా కాదు, మొత్తం వచ్చిన టేబుల్స్ అన్ని ఒక 4 పేజీల టేబుల్స్, అందులో డిఫరెన్సెస్ ఉన్నా లేకపోయినా కొన్ని అయితే కొంతమంది ఒక 2 కేసులు చెప్తా. ఒక కేసు అయితే 9C లేట్ గా ఫైల్ చేసావు 2 days అన్నాడు. 9 అసలు ఫైల్ చేయలేదన్నాడు. అది ఎలాగో నాకు తెలియదు. దానికి డ్యూ డేట్ నుంచి ఆ రోజు వరకు క్యాలిక్యులేట్ చేసి సమ్ 2 lakhs ఎంతో లేట్ ఫీ వచ్చింది. అసలు 9C ఫైల్ చేసావు అది కింద నువ్వే చెప్తున్నావు. 9 ఫైల్ చేయకుండా 9C ఎలా ఫైల్ చేస్తాను నేను? ఇప్పుడు దాకా 17-18 నుంచి ఇప్పుడు దాకా కూడా అసలు ఎక్కడ యాక్సెప్ట్ చేయలేదు సిస్టమ్. పోనీ ఏదో 17-18 యాక్సెప్ట్ చేసిందంటే ఎక్కడ యాక్సెప్ట్ చేయలేదు. అదో కేసు. ఇంకా కొన్ని కేసులు అయితే 3B అమౌంట్లన్నీ జీరోలు వచ్చాయి. వచ్చేయలేదు మాకు తెలియదు ఇక్కడ, బట్ నేను ఆ కేసులు కూడా చూసా. 3Bs అన్ని వన్లన్నీ డేటాలు ఉన్నాయి, 3Bలు అన్ని జీరో. యాక్చువల్ గా ఐటీసీ అండ్ లయబిలిటీ కంపారిజన్ చూస్తే, రెగ్యులేటరీ అండ్ ఐటీసీ కంపారిజన్ స్టేట్మెంట్ చూస్తే అందులో ఉన్నాయి డిఫరెన్సెస్, కానీ పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏం కావు. చిన్న చిన్న డిఫరెన్సెస్ ఏవో ఉన్నాయి. కొన్ని ఏమో డబల్ ఇన్వాయిస్లు అయ్యాయి. అది కూడా ఒక నోటీస్ వచ్చింది, అది చూపిస్తా. ఆ డబల్ ఇన్వాయిస్ అంటే ఆగస్ట్ 2017 లో వాళ్ళ ఇన్వాయిస్ నెంబర్స్ మార్చి 2 సార్లు వేశారు ఒకే ఇన్వాయిస్. 3 ఇన్వాయిస్లు వేశారు. అంటే రిప్లై కూడా నేను ఏసంటే అదే ఇచ్చా. ఇలా డబుల్ ఇన్వాయిస్ వేశారు, కాబట్టి స్క్రీన్ షాట్స్ పంపిస్తున్నాను. 3 స్క్రీన్ షాట్లు తీసి ఏ ఇన్వాయిస్ లో అయితే డబుల్ అయ్యాయో అమౌంట్ సేమ్, పర్సన్ సేమ్, అన్ని సేమ్, ఓన్లీ ఇన్వాయిస్ నెంబర్ డిఫరెన్స్. అంటే దానికి వాళ్ళు ఇచ్చిన షోకాజ్ నోటీస్ లో DRC-01 లో వాళ్ళు ఇచ్చిన రిప్లై, టాక్స్ పేయర్స్ రిప్లై ఇస్ దిస్ దట్ అటాచ్ స్క్రీన్ షాట్స్ అని. దానికి ఇచ్చిన రిప్లై ఏంటంటే డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్స్ ప్రొవైడ్ చేయలేదు. డూప్లికేట్ ఇన్వాయిస్ డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్స్ ఏం ప్రొవైడ్ చేయాలి? అది ఉన్నాగా 2 ఇన్వాయిస్లు సేమ్ ఇన్వాయిస్ అని చెప్తున్నా, దానికి డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్స్ ఏం ప్రొవైడ్ చేయాలి? అంటే నాకు అర్థం కాలే ఎలాగ ఇవ్వాలి. రివర్స్ చార్జ్ ఎస్, B2B ఇన్వాయిస్ అన్ని ఎస్ అని పెట్టి చేశారు. ఆ మొత్తం మీరు GSTR 3Bలో 0 ట్యాక్స్ కట్టారు అని చెప్పి దీని మీద మొత్తం 5% చేసి ఆ డిమాండ్ కట్టమని 5 ఏళ్ళకి ఇచ్చారు. సార్ మీది ఇంకా అలాంటి కేసు. నాదైతే టాక్సబుల్ ఎగ్జామ్ 2 ఉన్నాయి కేసు. సో అందులో టాక్సబుల్ దానికి ట్యాక్స్ కట్టారు, టాక్సబుల్ రివర్స్ ట్యాక్స్ దానికి ట్యాక్స్ కట్టలేదు. లక్కీగా నేను చూస్తే ఎగ్జాక్ట్ గా ఇంటూ 5%, డిఫరెన్స్ ఆఫ్ టర్న్ ఓవర్ ఇంటూ 5% చేస్తే డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ వచ్చింది. నేను అదే రాశాను. ఆవిడకి వెళ్ళి 24th of September ఒక పోర్ట్ అంతా కూర్చొని ఆవిడకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఇది ఎందుకు వచ్చింది అని. 27th of September నోటీస్ ఏమంటే, అంటే నేను ఒకటి వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఒకటే అడిగా, మేడం మీరు 30th డ్యూ డేట్ కాబట్టి నేను 24th వచ్చి కూర్చొని చెప్తున్నాను, సో మీరు నోటీస్ ఇవ్వద్దు అంటే సరే సరే అన్నారు. 27th నోటీస్ రాగానే ఫోన్ చేస్తే ఆల్రెడీ పంపించేసాం అందుకు ఇచ్చారు. మరి ఆ ముక్క చెప్తే నేను అసలు 24th వెళ్ళాను కదా, ఏసంటే 10 ఇచ్చే కంటే ఏకంగా DRC-01 వచ్చినప్పుడు చూసుకున్నాడు. యాక్చువల్గా ఆ క్లయింట్ అయితే చనిపోయాడు. వాళ్ళ అబ్బాయి కంటిన్యూ చేస్తున్నాడు బిజినెస్, బట్ ఇంకా పట్టించుకున్నాడు. నిన్న యాక్చువల్ గా ఈ సెషన్ వల్ల నాకు ఇంకొక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే, ఒక లాస్ట్ 6 months నుంచి నేను కేసు లాస్ చదవట్లే, ఆ కేసు లాస్ అన్ని చదివేశాను మీ వల్లే. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ దాట్. అందులో చూస్తే ఒక దగ్గర డెడ్ పర్సన్ మీద నోటీస్ ఇస్తే అసలు అది వ్యాలిడ్ నోటీస్ కాదని చెప్పి హైకోర్టు కొట్టేసింది నోటీస్. యాక్చువల్ గా నార్మల్ గా ఏంటి, డెడ్ పర్సన్ అయినా సరే వాళ్ళు లీగల్ హెయిర్ కైనా ఇవ్వాలి, ఆర్ ఆ లైబిలిటీ విల్ బి స్టిల్ విత్ ద లీగల్ హెయిర్స్ దో ది బిజినెస్ ఇస్ క్లోజ్డ్, దో ద పర్సన్ ఇస్ నాట్ నో మోర్. కానీ ఆ కేసులో అయితే వాళ్ళు డెడ్ పర్సన్ మీద మీరు ఇచ్చారని చెప్పి వాళ్ళు ఏకంగా కేసు కొట్టేస్తారు. అంటే ఇక్కడ నా కేసులో ఇంకొక మెలిక్ ఏంటంటే, ఆ డెడ్ పర్సన్ చనిపోయి సంవత్సరం అయినా ఇంకా రిజిస్ట్రేషన్ క్లోజ్ చేయాలి, క్యాన్సిల్ చేయలేదు. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇంకా సార్ ఇంకేమైనా వస్తాయి, ఇంకేం వస్తాయిరా బాబు అందులో, ఆయన చనిపోయి 1 year సంవత్సరం కూడా వెళ్ళిపోయింది, ఇప్పుడు ఇంకా అది క్లోజ్ చేయకుండా ఉంచారు. అండ్ ఈవెన్ స్టిల్ టుడే హీ సైన్ సిఆర్ 990 లేట్ ఫైలింగ్ అని చెప్పి నోటీస్ ఇస్తున్నారు సార్. అసలు ఎట్లా వస్తుంది వాళ్ళకి? సార్ వాళ్ళ దగ్గర సార్ ఇప్పుడు వస్తున్నా 9 లైట్ కాకుండా తీసుకోవాలి కదా ఎట్లా అసలు? కాదు 1920 వరకు తీసుకుంది.
1920 కూడా కొంతమందికి లేట్ ఫీ జనరేట్ అయింది, కొంతమందికి లేట్ ఫీ జనరేట్ అవ్వాలి. 17, 18, 18, 19 అయితే ఖచ్చితంగా ఎవరికి అవ్వదు. 1920లో కొంతమందికి అయింది, కొంతమందికి అవ్వాలి. ఈవెన్ మొన్న అమ్నెస్టీ స్కీమ్ లో కూడా అంతే. ఎగ్జామ్షన్ అయితే ఏం లేదు కదా. 1920 అంటే ఎప్పుడు 31st March 2021 డ్యూ డేట్. అందులో యాక్చువల్ గా మీకు ఇంటెలిజెన్స్ నుంచి వచ్చి ఉంటాం. ఇంటెలిజెన్స్ వాళ్ళు ఏంటంటే డైరెక్ట్ గా ఎన్ని 9 9 వేసామో ఇంటూ 20,000 మీరు పే చేయలేదని చెప్పి ఇచ్చేస్తున్నారు. సో మనం మళ్ళీ ఆ 9 ఓపెన్ చేసి చూస్తే అందులో ఆల్రెడీ లేట్ ఫీ పే చేసి ఉంటే, అందుకే అన్న 17, 18, 18, 19 ఖచ్చితంగా పే చెయ్యం. ఎందుకంటే వాలంటరీగా అయితే చేసి ఉండాలి తప్ప సిస్టమ్ అయితే తీసుకుంది. 1920 కొంతమందికి తీసుకుంది, 2021 నుంచి కంటిన్యూస్ గా తీసుకుంది. అండ్ జూలై 1st 2023 వైజాగ్ లో అయితే అందరికి కాల్స్ మొదలయ్యాయి. 30th అమ్నెస్టీ అయిపోయింది కదా, 1st జూలై నుంచి కాల్స్. మీ యాన్యువల్ రిటర్న్ ఫైల్ అవ్వలేదు, మీ యాన్యువల్ రిటర్న్ ఫైల్ అవ్వలేదు. ఆ రోజు ఒక క్లయింట్ ఫోన్ చేసి, నేను అందరి క్లయింట్స్ చెక్ చేసా, అతను ఎందుకు మిస్ చేశానో నాకు తెలియదు, అతనికి ఏమో అప్పటికి 98,000 రూపీస్ అంతా లేట్ ఫీ వస్తుంది. నేను ఒకటే చెప్పాను, సార్ 15th జూలైయో 14th జూలైయో జిఎస్టీ కౌన్సిల్ మీటింగ్ ఉంది, వెయిట్ ఫర్ దాట్. ఇంక మహా అయితే ఆయన అన్నారు, సార్ వినయ్ 98,000కి లక్షకి పెద్ద తేడా ఎట్లే, నేను వెయిట్ చేస్తాను అండ్ అని. లక్కీగా దెర్ ఇస్ అన్ ఎక్స్టెన్షన్, ఆగస్ట్ వరకు ఎక్స్టెన్షన్ ఉంది. అది ఇంప్లిమెంట్ అవ్వడానికి ఆయన వెంటనే మాట్లాడు, ఆ రోజు ఈవినింగే ఫోన్ చేశారు. అక్కడ నిర్మలా సీతారామన్ గారు మాట్లాడుతున్నారు, అప్పుడే ఫోన్ చేశారు ఏమైందని. ఎందుకంటే చెప్పా, అదే వెయిట్ ప్రెస్ రిలీజ్ రాగానే చెప్తాను అన్న. నెక్స్ట్ డే ఫోను ఫైల్ చేసావా లేదా, సిస్టమ్ ఇంకా పెట్టలేదు అప్పటికి, ఇంకా ఎక్స్టెన్షన్ ఇంకా సిస్టమ్ లో లేదు. మళ్ళీ ఇంకొక 3 days పోయాక చూస్తే అయ్యింది, వెంటనే ఫైలింగ్ అయింది, బికాస్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ రెడీ. కానీ 21, 22, 2021 గ్యారంటీగా లేట్ తీసుకుంది సిస్టమ్, పే చేయకుండా అవ్వాలి. బట్ మిగిలిన ఇయర్ లేదు. సో అందుకు అంటే అయినా సరే ఇంటెలిజెన్స్ వాళ్ళు ఎన్నేళ్ళు ఫైల్ చేసామో అన్నేళ్ళు ఇంటూ 20,000 అడుగుతుంది. అంటే అదే వీ హావ్ టు రిప్లై అంతే. అంటే సార్ దానికి ఒక రీజన్ ఏంటంటే, మీరు ఫస్ట్ ఏప్రిల్ టు 31st ఆగస్ట్ వెయ్యకపోయి ముందే జిఎస్టీఆర్ 9 లేట్ గా వేసి ఉంటే కనుక ఈ 20,000 లేట్ ఫీ అప్లై అవ్వదు మీకు. అంటే 18, 19 జిఎస్టీఆర్ 9 మీరు డిసెంబర్ 2022లో వేశారనుకోండి, ఆ డ్యూ డేట్ నుంచి ఆ రోజు వరకు ఉన్న లేట్ ఫీ పే చేయాల్సిందే. 1st April 2023 నుంచి 31st August 2023 మధ్యలో వేస్తేనే ఆ 20,000, లేకపోతే లేదు. సో దాని వల్ల అక్కడ ఏమైనా అంటే లేట్ గా ఫైల్ చేసి మర్చిపోయిన వాళ్ళు బెనిఫిట్ యాక్చువల్లీ. అదే ఒక చాలా మంది ఆ క్వశ్చన్ కూడా అడిగారు. అంటే 31st August లోపు నేను 20,000 పే చేయకపోతే లేట్ ఫీ అప్పటి నుంచి అప్పటికి అడుగుతారా? లేదు, అడగదు. బికాస్ నోటిఫికేషన్ లో స్పెసిఫిక్ గా లేట్ ఫీ ఇస్ క్యాప్డ్ అట్ 10,000 రాశారు. అంటే ఇఫ్ రిటర్న్ ఇస్ ఫైల్డ్ బిట్వీన్ సో అండ్ సో టు సో అండ్ సో. సో అది సిస్టమ్ అడగకపోయినంత మాత్రాన ఆ 20,000 ఎప్పటికైనా 20,000. సో ఈ ఆడిట్ బై టాక్స్ అథారిటీస్ అప్పుడు కూడా ఆల్మోస్ట్ ఫస్ట్ డెస్క్ రివ్యూ చేస్తున్నారు, ఆడిట్ చేస్తున్నారు. ఆడిట్ లో కూడా అంటే ప్యాథటిక్, ఐ డోంట్ నో, ఓపెన్ గా చెప్పాలంటే ఆడిట్ లో కూడా వాళ్ళు అన్ని రకాలు చెక్ చేయట్లేదు. వాళ్ళు ఒక 5 points ఆర్ 6 points బేసిక్ గా ఎక్కడైతే రెవెన్యూ లీకేజ్ ఉంటుందో ఆ 6 points మాత్రమే వెరిఫై చేస్తారు. కానీ వెరిఫై చేసిన తర్వాత అది 1,000 రూపీస్ అయినా 500 రూపీస్ అయినా అది ఆడిట్ పారా పెడుతున్నారు. అండ్ సిజిఎస్టీ ఎస్జిఎస్టీ పేమెంట్, అంటే సిజిఎస్టీ ఎస్జిఎస్టీ బదులు ఐజిఎస్టీ పే చేసాం, ఐజిఎస్టీ బదులు సిజిఎస్టీ ఎస్జిఎస్టీ పే చేసాం, వాటికి కూడా 3,000 రూపీస్ 2,000 రూపీస్ కూడా వదలరు వాళ్ళు. వాటికి కూడా నోటీసులు, వాటికి కూడా అంటే ఫైనల్ ఆడిట్ రిపోర్ట్, అండ్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు షో కాజ్ నోటీస్ ఆల్సో. అండ్ ఆల్వేస్ గ్రీన్ ఏమంటారు, ఎవర్ గ్రీన్ ఇష్యూ ఆఫ్ క్రెడిట్ నోట్స్ ఏవైతే ఫైనాన్షియల్ క్రెడిట్ నోట్స్ ఉన్నాయో దాని మీద అది నా సంబంధం లేదు, మొత్తం మీద 18% ఆర్ సిమెంట్ అయితే 28% పే చేసి అంతే. ఆ 2 పాయింట్లే మొన్న ఒక క్లయింట్ కి అయితే 5 ఏళ్ళు ఆడిట్ అయ్యాక కూడా 2 పాయింట్లే వచ్చాయి.
ఎవరికైనా ఆల్మోస్ట్ ఆ క్రెడిట్ నోట్స్ పాయింట్ అనేది అలా పెండింగ్ బ్యాలెన్స్ ఉండిపోతుంది. స్మార్ట్ మెమో వచ్చిన తర్వాత 73(4) లో ట్యాక్స్ కట్టేసినా ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నాను సార్. ఇస్ దట్ కరెక్ట్? ఇంక్లూడ్ చేయకూడదు, బికాస్ దెర్ ఆర్ మెనీ కేసెస్. కంపెస్ చేసిన వాళ్ళు ఒప్పుకోవట్లేదు. బేసిక్ చేసాం కదా అంత అనవసరంగా మళ్ళీ దాని మీద 10% పే చేయాల్సి వస్తుంది. యాక్చువల్ గా అయితే తగ్గించి అంటే ఎవర్ ఇస్ ఆల్రెడీ పెయిడ్ చేసి అంటే అక్కడ ప్రాబ్లం ఏమవుతుందంటే అండి, షోకాజ్ నోటీస్ కి నేను అగేన్స్ట్ గా డిఆర్సి 03 ఫైల్ చేయాలంటే ఆ అమౌంట్ అమెండ్ చేయడానికి అవ్వట్లేదు. అదే ఆడిట్ నోట్ అయితే అవుతుంది. ఆడిట్ నోట్ అయితే అవుతుంది. ఆడిట్ నోట్ అయితే పారా 1 నీకు ఎంత లయబిలిటీ యాక్సెప్టెడ్, ఎంత డిస్ప్యూటెడ్, పారా 2 ఎంత డిస్ప్యూటెడ్, ఎంత యాక్సెప్టెడ్ అని అవుతుంది. అందులో అయితే మనకు ఆ బెనిఫిట్ ఉంది తప్ప షోకాజ్ నోటీస్కి వచ్చేసరికి పార్ట్ పేమెంట్ చేయాలి అంటే నేను డిఆర్సి 03 త్రూ షోకాజ్ నోటీస్ చేస్తే అవ్వదు. అదేమో ఫుల్ అమౌంట్ పే చేస్తేనే అందులో అవుతుంది. ఒప్పుకుంటాడండి. అంటే స్మార్ట్ మెమోని కట్టేసాను. వై షుడ్ ఐ పే పెనాల్టీ అంటే ఒప్పుకుంటాను. మనం పే చేస్తే చాలా అసలు యాక్చువల్లీ అంటే కొంత పార్ట్ పే చేస్తారు, యాక్సెప్టెడ్ పార్ట్ పే చేస్తారు, డిస్ప్యూటెడ్ కొంత మిగులుతారు, దాని మీద 10% పే చేయాలి. అంటే అక్కడ ఏమవుతుంది, వాళ్ళ పేమెంట్ చేసింది కూడా కన్సిడర్ చేయకుండా డిఎస్సి 01 లో టోటల్ లయబిలిటీ మళ్ళీ డిమాండ్ చేస్తారు. అప్పుడు మళ్ళీ కట్టింది కాక మళ్ళీ దాని మీద కూడా మళ్ళీ ఎక్స్ట్రా 10% కట్టాల్సి వస్తుంది. అనుకోండి మళ్ళీ వాళ్ళు పెనల్టీ వేయకపోతే కనుక ఇంక మళ్ళీ వేయలేరు. ఇంట్రెస్ట్ వేయకపోతే కనుక అది డీఇంట్రెస్ట్. డిఆర్సి 01 ఏ ఇచ్చుంటారు పెనల్టీ. జనరల్ గా డిఆర్సి 01 ఇస్తే పెనల్టీ ఉంటుంది ఖచ్చితంగా. 1A ఇస్తే అందులో పెనల్టీ వేయదు. అవును సార్, అంటే ఫస్ట్ స్టెప్ డిఆర్సి 01A, అది మనం డిఆర్సి 01B లో అప్లై ఇవ్వాలి. పార్ట్ బి ఆఫ్ డిఆర్సి 01A లో అప్లై ఇవ్వాలి. అంటే అది ఆప్షన్ చేస్తారు. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఫస్ట్ లో 1A ఖచ్చితంగా ఉండాలి అని ఉండేది. ఆ తర్వాత అదేమో మే ఇష్యూ అని మార్చేశాక డిఆర్సి 01A మ్యాండేటరీ కాదు. అందుకే ఆడిట్స్ వాటికి కూడా సెప్టెంబర్ లాస్ట్ వీక్ లోనే అర్జెంట్ గా స్పాట్ మెమో ఇచ్చేసి అర్జెంట్ గా నోటీస్ ఇచ్చేసింది అందుకే. అండ్ ఇప్పుడు డిజిటల్ సిగ్నేచర్స్ ఎప్పుడైతే వాళ్ళు సైన్ చేస్తున్నారో నోటీసులు, ఈవెన్ కంటెస్ట్ నీకు ఇంకొక కేసులో చూపిస్తా. అందులో అయితే వాళ్ళు రాత్రి 11 గంటలకి సైన్ చేశారు డిజిటల్ గా. వాళ్ళకి ఇచ్చిన టైం వెడ్నెస్డే సైన్ చేశారు, మండే ఇచ్చేయమన్నారు. సో కోర్ట్ ఏం చెప్పింది, అది కూడా ఏది స్టార్ లైఫ్, స్టార్ హెల్త్ అనుకుంటా, స్టార్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్, మెడ్రాస్ హైకోర్టు ఒకటే చెప్పింది, వెడ్నెస్డే మీరు ఇచ్చారు, సాటర్డే సండే హాలిడేస్, సో మీరు ఇచ్చింది వెడ్నెస్డే నైట్ 11 o'clock, అంటే థర్స్డే ఫ్రైడే మండే కల్లా సబ్మిట్ చేయమన్నారు. సో యూ హ్యావ్ గివెన్ దమ్ టైమ్ ఆఫ్ లెస్ దాన్ 36 hours టు సబ్మిట్ ద డేటా ఆఫ్ ఏవో పెద్ద లిస్ట్ ఇచ్చారు, మొత్తం 5 years ఏవో డేటా అంతా అడిగారు అని చెప్పి యూ హావ్ నాట్ గివెన్ sufficient time to reply. So please go back, give a sufficient time to reply and come on. ఉన్నాయి ఆ కేసులోస్ అయితే కనుక, అంటే వాళ్ళది ఆల్మోస్ట్ లైబిలిటీస్ అరౌండ్ crores. కాబట్టి వాళ్ళు గ్యారంటీగా ఒకటి వెళ్తారు. సో వాళ్ళు హైకోర్టులో అయితే కనుక రిలీఫ్ ఇచ్చారు. 73 దేని గురించి మనం డీటెయిల్ గా ఇంకా 73 సెక్షన్ చదువుదాం. 74 అండ్ నెక్స్ట్ ఇస్ ట్యాక్స్ కలెక్టెడ్ బట్ నాట్ పేడ్ టు గవర్నమెంట్. ఇది మనకు తెలిసిందే, ఎప్పుడైనా సరే మనం ట్యాక్స్ ఉంచుకోము, కలెక్ట్ చేస్తే పే చేస్తాం. రికవరీ ఫ్రమ్ డెటర్స్, దానికి కూడా షోకాజ్ నోటీస్. అంటే చాలా మందికి ఇవి కూడా ఆల్రెడీ వచ్చాయి. అంటే నేను ఒకవేళ కొన్నా మీ దగ్గర, మీరు క్యాన్సిల్ చేస్తే నా దగ్గరకు వచ్చాను అంటే వాళ్ళకి ఏమైనా బాకీ ఉన్నావా, యూ గివ్ మీ డైరెక్ట్లీ, నాట్ టు హిమ్. సో ఆ రికవరీ ఫ్రమ్ డెటర్స్. అండ్ 129 అది మనకు తెలిసిందే, ఈవే బిల్ లేకపోయినా, రాంగ్ ఇన్ క్వాంటిటీ, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్, ఆ కేసులో వచ్చిన షోకాజ్ నోటీసెస్. ట్యాక్స్ పోర్షన్ 17(5) లో I is specifically restricting tax paid under section 74, 129 and 130.
స్పెసిఫిక్ రిస్ట్రిక్షన్. ఎందుకంటే దీని గురించి ఎందుకు వచ్చిందంటే నాకు మొన్నే ఒక కేసు వచ్చింది. ఈ డిటెన్షన్ కేసులో ఎప్పుడో 2019లో వే బిల్ లేదు అని షోకాజ్ నోటీస్ అప్పుడెప్పుడో, అంటే షోకాజ్ నోటీస్ కూడా కాదు, INS 1 ఇచ్చారు, MOV 1 ఇచ్చారు. MOV 6 దాకా వచ్చిందంటే అవన్నీ కూడా అప్పుడు ఆన్లైన్ లో లేవు, ఇప్పటికీ లేవు ఆన్లైన్. కానీ వీళ్ళు ఆల్రెడీ పెనల్టీలో కొంత, ట్యాక్స్ లో కొంత పే చేయమన్నారు, పే చేశారు. ఇప్పుడు దాన్ని పెనల్టీ అప్పటి నుంచి ఇప్పటికీ కంటిన్యూ చేస్తున్నారు. పాప వాళ్ళకి ఎవరు PMT09 చూసుకోలేదు. సో అదే అలా పెనల్టీ హెడ్ లోనే ఉంచారు వాడేయకుండా, ట్యాక్స్ మాత్రం వాడేశారు. ఇప్పుడు 2023లో ఆ స్పెసిఫిక్ రేంజ్ కి ఆడిట్, CAG ఆడిట్ అయ్యి వాళ్ళు వీళ్ళ దురదృష్టం కొద్దీ వీళ్ళ ఫైలే వాళ్ళ శాంపుల్లోకి వచ్చి ఇప్పుడు ఆ పేమెంట్ చేశారా లేదా అని అడిగితే, ఇప్పుడు వీళ్ళకి అర్జెంట్ గా ఫోన్ చేసి పే చేసేయండి అంటే పే చేస్తారు. మళ్ళీ ఫ్రెష్ గా ట్యాక్స్ పే చేసి ఫ్రెష్ గా పెనల్టీ ఆల్రెడీ ఉంది, ఆ రెండు సెట్ ఆఫ్ చేసి DRC 03లో నేను అదే అడిగాను, ఆన్లైన్ లో డిమాండ్ ఉంటానంటే ఇప్పటికీ లేదు, ఏమీ లేదు. చేశారు DRC 03. ఇప్పుడు ఫైనల్ గా CAG వాళ్ళ ఫైనల్ కంక్లూజన్ ఏంటంటే ఈ ట్యాక్స్ పోర్షన్ మీద ఇంట్రెస్ట్ కాదు, ఈ ట్యాక్స్ పోర్షన్ మీద ఇంట్రెస్ట్ కాదు. మీ సబ్మిషన్ ఏంటి చెప్పండి, కట్టాలా? ట్యాక్స్ డిమాండెడ్ అంట 129. అప్పుడు అంటే ఇప్పుడైతే 200% పెనల్టీ కట్టాలి, ఇప్పుడైతే 100% ట్యాక్స్ లో 100% పెనల్టీలో కట్టాలి. ఇప్పుడు ఆ 100% ట్యాక్స్ లేట్ గా పే చేస్తే ఇంట్రెస్ట్ కట్టాలా? ఎస్ నో అంతే. ఓకే, చాలా మంది ఫ్లోర్ వెయ్యి ఉన్నారు. నేను చెప్పిన పాయింట్ రెండే. ఒకటి ఆయన అడిగిన పాయింట్ 17లో నేను ట్యాక్స్ కట్టున్నా, I cannot set it off against my liability, output liability at least. అవుట్పుట్ లైబిలిటీకి నేను సెట్ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చా? పోనీ అవతల వాళ్ళకి ఇన్పుట్ వస్తుందా? రెండు అవ్వాలి. అండ్ అసలు 129 అనేది ఏ చాప్టర్ లో ఉంది? చాప్టర్ హెడ్ అఫెన్సెస్ అండ్ పెనల్టీస్. సో నేను కంటెన్షియస్ పాయింట్ ఒకే ఒకటి, దట్ ఈస్ అండర్ అఫెన్సెస్ అండ్ పెనల్టీస్, దట్ ఈస్ అ పెనల్టీ విచ్ ఇస్ పెయిడ్ అండర్ ట్యాక్స్ హెడ్. Since that is creating confusion, 2022 1st January నుంచి or 2021 Finance Act has amended to make it 200%. Going on the point, యాక్చువల్గా దాని 100% ట్యాక్స్ 100% పెనల్టీ కింద పే చేయమన్నాను 129లో. అది నేను అవుట్పుట్ కి వాడలేను, అవతల ఇన్పుట్ రాదు, ఏమీ లేదు. అది అఫెన్సెస్ అండ్ పెనల్టీస్ అన్న హెడ్ లో ఉంది. సో దట్ ఈస్ అ పెనల్టీ పెయిడ్ అండర్ హెడ్ ట్యాక్స్. ట్యాక్స్ లో 100, పెనల్టీలో 100 పే చేయమన్నారు తప్ప దట్ ఈస్ నాట్ ట్యాక్స్. ఒకవేళ దీనికి నా కంటెన్షన్ కి అంటే ఫర్దర్ ప్రొసీడింగ్ చూస్తే ఫైనాన్స్ యాక్ట్ 2021లో దాన్ని అమెండ్ చేశారు. 129లో అమెండ్ చేసి 100% ట్యాక్స్ 100% పెనల్టీ కాదు, 200% పెనల్టీలోనే కట్టమని చెప్పారు. సో దట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్, అంటే దాన్ని దట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ నా ఇంటెన్షన్ కి అది హెల్ప్ చేస్తుంది. సో దట్ ఈస్ హౌ ఐ రిటర్న్ ద రిప్లై. అది ఏం చేస్తారో నాకు తెలియదు కానీ ఇంట్రెస్ట్ అంటే దట్ ఈస్ నాట్ ట్యాక్స్, దట్ ఈస్ అ పెనల్టీ పెయిడ్ అండర్ ట్యాక్స్ హెడ్. అవును, సెక్షన్ 50 ప్రకారం వాళ్ళు ఇంట్రెస్ట్ రేస్ చేయాలంటే డ్యూ డేట్ నుంచి ఇప్పుడు దాకా. అసలు దాని డ్యూ డేట్ ఏంటి? లేదు ఆన్లైన్ లో, అసలు నోటీసే లేదు. నేను అదే అడిగా, డిమాండ్ లో ఉందా? నో స్టాండింగ్ డిమాండ్. ఎడిషనల్ నోటీస్ అండ్ ఆర్డర్స్ ఏం లేవు, నోటీస్ అండ్ ఆర్డర్స్ ఏం లేవు. మిగిలిన తర్వాత కూడా వీళ్ళు పట్టుబడ్డారు, తర్వాత అన్ని పే చేశారు, వాటన్నిటికీ ఎడిషనల్ నోటీసెస్ ఆర్డర్స్ లో ఒక ఫస్ట్ టైం చూసా 6 pages ఉన్నాయి ఏకంగా. ఎడిషనల్ నోటీస్ అండ్ ఆర్డర్స్ జనరల్ గా ఈ ASMT 10 వచ్చే వరకు ఎవరికి ఏం లేవు, ASMT 10 ఉన్నాయి. వాళ్ళకి మాత్రం 6 పేజీలు 7 పేజీలు ఉన్నాయి ఆల్రెడీ. అవన్నీ కూడా ఈ వేబుల్ ఇష్యూస్. ఆ వేబుల్ ఇష్యూస్ తో ఆల్రెడీ వాటన్నిటికి తర్వాత పీరియడ్ అన్నిటికీ ఉన్నారు, ఆ పీరియడ్ మాత్రం లేదు. అంటే ఒకవేళ ఇలా మీరాగే వాళ్ళు వాదిస్తే నా దగ్గర ఉన్న ఇంకో పాయింట్ అది ఏది
అసలు ఆర్డర్ ఏది, నోటీస్ లేదు, ఆర్డర్ లేదు, డిమాండ్ లేదు, సగం మొత్తం కట్టేశారు. నువ్వు మొత్తం కట్టిన తర్వాత అంటే ఇంకా ఏంటంటే అది కట్టడానికి కూడా రీజన్ ఏంటంటే, అంటే అక్కడ జరిగిన ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే వాళ్ళ ఫ్యాక్టరీ గేట్ నుంచి, అదొక స్టీల్ కంపెనీ, వాళ్ళ ఫ్యాక్టరీ గేట్ నుంచి బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు వెహికల్ జనరేట్ చేసే బయటకు వెళ్ళారు. ఎవరైతే రిసిపియంట్ ఉన్నాడో వాళ్ళ అకౌంటెంట్ ఎంతూజియాజం తో నేను జనరేట్ చేయలేదు కదా అని రిజెక్ట్, వెహికల్ రిజెక్ట్ ఆర్చిలో పాపప్ అయ్యింది. ట్యాక్స్ అథారిటీస్ పాపప్ అయ్యి నీ వెహికల్ రిజిస్టర్ అయ్యింది, వెహికల్ లేదు అని ఒకటి కట్టాడు. అది ఎందుకు అయ్యింది అని మీరు చూస్తే అది తెలిసి రిసిపియంట్ అడిగితే రిసిపియంట్ పే చేశారు. ట్యాక్స్ ప్లస్ పెనాల్టీ మొత్తం రిసిపియంట్ పే చేశారు. మీరు చలాన్ పే చేస్తారు. చలాన్ పే చేసిన తర్వాత రిలీజ్ చేస్తారు వెహికల్, కానీ డిమాండ్ ఇస్తారు. అలాంటి కేసెస్ చాలా, పెనల్టీస్ కూడా రీఫండ్స్ తీసుకున్న కేసులు కూడా ఉన్నాయి. ఎలక్ట్రానిక్ క్యాష్ అంటే PMT09 రాకముందు పెనాల్టీ అమౌంట్లు ఎలక్ట్రానిక్ క్యాష్ లెడ్జర్ లో ఉన్నాయని చెప్పి రీఫండ్లు కూడా తీసుకున్నారు. ఎలక్ట్రానిక్ క్యాష్ లెడ్జర్ లో పే చేస్తారు, క్లెయిమ్ చేశారు, రీఫండ్ ఇచ్చారు. అబ్లిగేషన్ టు ఫర్నిష్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిటర్న్ ఫైల్ చేయాల్సిన కొంతమంది, ఇప్పుడు బ్యాంకింగ్, ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ వాళ్ళకి కొన్ని అబ్లిగేషన్స్ ఉన్నాయి. ఇన్ఫర్మేషన్ రిటర్న్ సేమ్ మన ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ లో AIR లాగా వాళ్ళకు కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ రిటర్న్స్ ఉన్నాయి. సో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ రిటర్న్స్ ఫైల్ చేయకపోయినా దే కెన్ గివ్ షోకోస్. సో ఇన్ని సిచ్యువేషన్స్ లో వాళ్ళు షోకోస్ నోటీసెస్ ఇవ్వచ్చు. నా కమింగ్ టు సెక్షన్ 73, అంటే మెయిన్ కాన్సన్ట్రేషన్ 73, 74 కాబట్టి అది కూడా ప్రొసీజర్ అంతా సేమ్, ఒక వర్డ్ తప్ప. దిస్ ఇస్ వాట్ 73. Any tax not being paid, short paid, erroneously refunded, ITC has been wrongly availed or utilized for any reason other than fraud, suppression, misrepresentation of misstatement of facts to a tax. ఇదే కదా దిస్ ఇస్ 73. ఇది అందరికి తెలిసిందే, కొత్త ఏం కాదు. దట్ మనం ఫ్రాడ్ అంటే ఏంటి, విల్ఫుల్ మిస్టేట్మెంట్ అంటే ఏంటి, సప్రెషన్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్స్ అంటే ఏంటి తెలుసా, చెప్పాలి. చెప్పారు కదా, ఓకే. అందుకే ఓకే, అది స్లైడ్ విని నేను చెప్పమంటే చెప్తాను, అదంటే లేదు అంతే. సో అండ్ ఇక్కడ ఇంకా నాట్ బీయింగ్ పెయిడ్, వాటికి కూడా ఒక కేసులో చదివాను యాక్చువల్లీ. 73లో అయితే కనుక ఆ 3 స్టేట్మెంట్స్ అంటే ఫ్రాడ్, విల్ఫుల్ మిస్టేట్మెంట్ అండ్ సప్రెషన్, ఎస్ అది 74 వచ్చినప్పుడు మనం క్లారిటీ ఆఫ్ దాట్. దీనికైతే కనుక నోటీస్ ఇవ్వడానికి టైం లిమిట్, అంటే ఆర్డర్ ఇవ్వడానికి 3 years ఫ్రమ్ ద డ్యూ డేట్ ఆఫ్ యాన్యువల్ రిటర్న్, అండ్ బిఫోర్ ఆర్డర్ 3 months ముందు అట్లీస్ట్ నోటీస్ ఇవ్వాలి. ఆ రూల్ ఆల్రెడీ ఉంది. ఒకవేళ 3 months ముందు నోటీస్ ఇవ్వకపోతే ఆర్ ఆర్డర్ 3 years కి ఇవ్వకపోతే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 30th September 2023 అందరికీ తెలుసు, 17, 18 కి డ్యూ డేట్ నోటీస్, 73లో నోటీస్ ఇవ్వడానికి. ఇప్పుడు 31st December కి ఆర్డర్ ఏమవుతుంది, డీమ్ టు బి కంక్లూడెడ్. అది ఎలా ఉందో అంటే ఆల్మోస్ట్ మొత్తం డ్రైవ్ ఆఫ్ అయిపోయి డీమ్ టు బి కంక్లూడెడ్ అయిపోయి ఏం చేయలేరు. A7010 DRC0. A7010 is not a show cause. DRC01 is only the show cause. చాలా మంది ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారంటే, అప్లికేషన్ చాలా మంది DRC01 వచ్చి ఉంటే వాళ్ళు ఏమంటున్నారు, A7010 ఇచ్చారు కదా 17, 18లో వాటి, ఇప్పుడు మార్చ్ చెప్తున్నాను. ఇప్పుడు DRC01 లో ఏవైతే ఇస్తున్నారో వాళ్ళన్నిటికీ 74 ఇన్వోక్ చేస్తారు. 74 ఇన్వోక్ చేయొచ్చా? That is the question, and that is where the definitions of fraud, willful misstatement, suppression was 74. 74 డ్యూ డేట్ ఎందుకు ఎక్స్టెండ్ చేయలే, కరెక్షన్ చేశారా? మొన్న ఎవరో మా ఫ్రెండ్ ఒక సడన్ గా ఫోన్ చేసి 73 31st December కి ఎక్స్టెండ్ చేశారు కదా, ఇప్పుడు బ్రాకెట్ లో ఉన్నవన్నీ కూడా ఎక్స్టెండెడ్ డ్యూ డేట్స్, ఇవన్నీ కూడా 31st, అంటే ఇది నేను ఇచ్చింది డ్యూ డేట్ ఆఫ్ ఇష్యూన్స్ ఆఫ్ నోటీస్, ఆర్డర్ కాదు.
ఆర్డర్ అయితే కనుక ఫ్రమ్ ద డ్యూ 5 years, 3 years. 2 months ముందు కాబట్టి అవన్నీ కూడా ఈ డ్యూ డేట్స్. మీద ఇచ్చినవన్నీ ఒరిజినల్ డ్యూ డేట్స్, కింద ఇచ్చినవన్నీ ఎక్స్టెండెడ్ డ్యూ డేట్స్. ఎక్స్టెండెడ్ డ్యూ డేట్ 30th September 2023 for 17-18. సో 74 అది ఎక్స్టెన్షన్ అయ్యిందా? అసలు ఎక్స్టెన్షన్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఏంటి? ఇంకా 5 years ఉంది. 2025 6th February వరకు మనకు టైం ఉంది వాళ్ళు 74 ఇవ్వడానికి. సడన్ గా నా మైండ్ బ్లాంక్ అయిపోయా, ఏంటి అనుకున్నా. ఫోన్ కాల్ కట్ చేసేలోపు దీస్ ఆర్ ద డ్యూ డేట్స్ ఫర్ 2017-18 to 21. ఇవన్నీ కూడా నోటీసులు. సో 18-19 నోటీసులు 31st December కి రెడీగా ఉన్నాయి. అదే టైంకి 17-18 ఆర్డర్లు రెడీగా ఉన్నారు. ఇప్పుడు డిపార్ట్మెంట్ మీద ఉన్న ప్రెషర్ ఐఎమ్ స్పీకింగ్ అబౌట్, బికాస్ డిఆర్సి 01 వచ్చి ఆల్మోస్ట్ 20th September ఎక్కువ మందికి ఇచ్చారు. సో ఫస్ట్ లాస్ట్ వీక్ ఆఫ్ అక్టోబరే చాలా చోట్లకి వెళ్తే ఎవరు కూడా అది వినడానికి కూడా రెడీగా లేరు. ఎందుకంటే సెప్టెంబర్ లో చాలా మంది ఏమంటారు ట్రాన్స్ఫర్స్ అయ్యాయంట. ఆడిట్ ఎవరు చేశారో కూడా తెలియదంట. అవన్నీ ఇప్పుడు వీళ్ళు కొత్తగా వచ్చారు, వీళ్ళకి ఇప్పుడు అసైన్ చేస్తున్నారు. ఇంతలో 18-19 డ్యూ డేట్ వచ్చేస్తుంది 31st December కల్లా. సో ఆల్రెడీ 17-18 నోటీసులు ఇచ్చారు కాబట్టి వాటి రిప్లైలో డిసెంబర్ లోనే చూస్తాం. డిసెంబర్ వరకు ముట్టుకోవడం. నవంబర్ అంతా 18-19 గురించి మాట్లాడతాం. సో అండ్ వెంటనే మళ్ళీ 19-20 31st March 2024 కి అది రెడీగా ఉంది. సో ఆల్మోస్ట్ ఆ ప్రెషర్ ఇన్ ద డిపార్ట్మెంట్ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అండ్ ట్రిబ్యునల్స్ వస్తున్నాయి. ట్రైబ్యునల్ విజయవాడ ఒకటి, విశాఖపట్నం ఒకటి అనౌన్స్ చేశారు. అంత బాగుంది. అప్పీలేట్ ట్రైబ్యునల్ వస్తే గనక ఫస్ట్ అపీల్స్ రెడీగా ఉన్నవి ఎంతో ఎజ్యూమ్ చేయగలరా ట్యాక్స్ అమౌంట్? 1 lakh crores. రెడీగా ఉన్నాయండి. 1,00,000 కోట్లు అప్పీలేట్ ట్రైబ్యునల్ లో 43-44 key. కార్ నెంబర్ 43-44 కీ కావాలండి. సో జనరల్ గా అపీల్ కి ఏం ప్రొసీజర్, ఇవన్నీ నార్మల్, ఇవన్నీ నేను దాని గురించి డీటెయిల్ అంటే జస్ట్ ఐ యాడెడ్ రూల్స్ అండ్ సెక్షన్స్ సో దట్ ఫార్మ్స్ వస్తాయని. ఆ ఫార్మ్స్ అన్ని రావాలి. ఫార్మ్ GRC 01A1 ఇదే సార్ అని చెప్పింది. ముందు DRC 01A ఇవ్వాలి, ఆ తర్వాత మనం పార్ట్ బిలో రిప్లై ఇవ్వాలి. కానీ దాన్ని ఒకప్పుడు మ్యాండేటరీ, బికాస్ దెర్ ఆర్ కేస్ లాస్, దెర్ ఆర్ హైకోర్ట్ కేసెస్ DRC 01A ఇవ్వకుండా 1 ఇస్తే తప్పు అని. కానీ ఆ తర్వాత అమెండ్ చేసి DRC 01A మ్యాండేటరీ కాదు, మే ఇష్యూ DRC 01A అని మార్చేశారు. సో అందుకు డైరెక్ట్ గా DRC 01 ఇచ్చేస్తారు. సో DRC 03 ఇస్తే 4 ఎంతమంది చూసారు? ఎందుకంటే కొన్ని జ్యూరిస్డిక్షన్, మళ్ళీ అన్ని కాదు, కొన్ని జ్యూరిస్డిక్షన్ లో DRC 03 అన్నిటికీ DRC 04 ఆల్రెడీ ఇచ్చేసారు. మీరు ఎవరైనా DRC 03 17-18-19 కట్టుంటే అడిషనల్ నోటీసెస్ ఆర్డర్స్ లో చూడండి, ఆల్రెడీ యాక్సెప్టెన్స్ ఆఫ్ DRC 03 DRC 04 ఉన్నాయి. అదే దానికి మెసేజ్ రాలేదు, ఏమి రాలేదు, ఎప్పుడు చేశారు కూడా తెలియదు. ఓకే, 1 year చాలా మటుకు లాస్ట్ టైం 1 year వరకు ఇచ్చినాడు. సో DRC 05 పేమెంట్ చేసింది 6, 7, 8 ఎప్పుడైనా చూసారా రెక్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ఆర్డర్? ఎస్, అది కూడా పాసిబుల్ బికాస్ అంటే ఒక కేసు, నేను చేయించిన కేసు DRC రెక్టిఫికేషన్, వాళ్ళు చాలా హెసిటేట్ చేస్తారు రెక్టిఫై చేయడానికి. ఇట్స్ నాట్ ఈజీ జాబ్. వాళ్ళు చాలా హెసిటేట్ చేస్తారు. అమ్మో, నేను ఇచ్చిన ఆర్డర్కి, నేను ఇచ్చిన దానికి నేను ఎలాగ రెక్టిఫై చేస్తాను. కానీ అప్పుడు ఇష్యూ ఏమైంది, GSTR 2Bలో లేదు అని 2020లోనో 21లోనో ఇచ్చింది కేసు యాక్చువల్గా. అప్పుడు ఆర్డర్ ఇచ్చారు, కానీ వీళ్ళు సప్లయర్ తో ఫాలో అప్ చేసి దాన్ని GSTR 2Aలో వచ్చేలా చేశారు. ఎప్పుడు? ఎగ్జాక్ట్ 2 days బిఫోర్ ద ఆర్డర్. అది సబ్మిట్ చేశారు, వాళ్ళు రిసీవ్ చేసుకున్న అక్నాలెడ్జ్మెంట్ ఇచ్చారు. కానీ 2 days కి దే హావ్ గివెన్ అన్ ఆర్డర్ స్టేటింగ్ దట్ ఈ డిఫరెన్స్ ఉంది అని. అప్పుడు వెళ్ళి ఆవిడ దగ్గర, ఆవిడ కూడా లేడీ, ఎక్కువ లేడీసే ఉన్నారు యాక్చువల్లీ వైజాగ్ లో అయితే.
లేదు ఇది ఆవిడ దగ్గరికి వెళ్తే సార్ ఇంపాసిబుల్, ఐ కెనాట్ రెక్టిఫై మై ఓన్ పాస్డ్ ఆర్డర్ అని. కానీ ఒకటే చెప్పారు, సార్ మేడం వీ హ్యావ్ అన్ అక్నాలెడ్జ్మెంట్ దట్ మేము మీకు ఆల్రెడీ సబ్మిట్ చేసాం డేటా, ఇందులో ఏవి మీరు నాకు చేస్తున్న బెనిఫిట్ ఏం లేదు, నేను మీకు చేస్తున్న హాని ఏం లేదు, యూ కన్సిడర్ అని చెప్పి వదిలేసా. బట్ షీ హెస్ డన్ ఇట్, షీ హెస్ అమెండెడ్ ఇట్, షీ హెస్ టేకెన్ ప్రైర్ అప్రూవల్ ఫ్రమ్ ద కమిషనర్, అగైన్ జాయింట్ కమిషనర్ నుంచి తీసుకొని ఆవిడ షీ హెస్ రెక్టిఫైడ్ అన్నమాట. సో ఈవెన్ దట్ ఈస్ పాసిబుల్. చేయకపోతే అప్పీలే, ఇంకో ఆప్షన్ ఏం లేదు. మీకైతే పర్వాలేదు, మాకైతే మళ్ళీ అక్కడి నుంచి ఇక్కడ రావాలా, మీరు ఎక్కడి నుంచి గుంటూరు తిరుపతి వెళ్ళాలి, అదే మీరు ఎక్కడి నుంచి తిరుపతి వెళ్ళాలి, మేము అక్కడి నుంచి ఇక్కడ రావాలి. నేను ఒక అప్పీల్ అంటే ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ ఫేసింగ్ అన్ అప్పీల్ ఇన్ విజయవాడ. ఏం ప్రాబ్లం, అదే ఓన్లీ క్లరికల్ మిస్టేక్ అంటారు తప్ప, నేను అది చూసుకోలేదు, 2 రోజులు అయింది, అది ఇంకా బయట ఇచ్చేసారు, ఫైల్లో పెట్టలేదు, ఏదో చెప్పుకుంటారు, అదేం ప్రాబ్లం. అంటే ఇది సేమ్ ఇప్పుడు మనం అంటే మిస్టేక్ అదేమి దానికి ఏం అది కన్విన్స్ చేయడానికే చాలా రోజులు పడుతుంది. అది మిస్టేకే తప్ప అదేమి మీరు చేసిన తప్ప అంటే బ్లంట్లీ కాదు, దట్ ఈస్ నథింగ్ టు డూ విత్ యువర్ సర్వీస్, ఏ మచ్చ ఏమి ఉండవు, ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ మిస్టేక్ రెక్టిఫికేషన్. బికాస్ అదర్వైజ్ మళ్ళీ అప్పీల్కి వెళ్ళాలి, ఆ అప్పీల్కి వెళ్ళాలి, మళ్ళీ అదే డాక్యుమెంట్ సబ్మిట్ చేయాలి, ఉండదు. ఆ ఎక్స్‌పెండిచర్ వాటన్నిటికి ఇప్పుడు మాకు విజయవాడ రావాలి అంటే ఇప్పుడైతే వందే భారత్ ఉంది. నేను వచ్చినప్పుడు వందే భారత్. అప్పుడు వచ్చినప్పుడైతే మార్నింగ్ 4:00 స్టార్ట్ అయ్యి ఇక్కడ 10:00 వచ్చా. 10:30 ఇస్ ద హియరింగ్. 4:00 స్టార్ట్ అయ్యి 10కి వస్తే ఇంకా లేట్ అవుతానేమో అనుకున్నాను, కానీ అవ్వల. ఆఫీస్ దగ్గరికెళ్ళేసరికి ఒకే ఒక్కళ్ళు క్లీనింగ్ అతను ఉన్నారు. ఇంకొకళ్ళు వచ్చాక ఇప్పుడొచ్చారేంటి 12:00 రండి అని పంపించారు. ఇంట్లో గుడికెళ్ళి రండి. మళ్ళీ ఆ సజెషన్ కూడా వాళ్ళే. గుడికెళ్ళి రండి అన్నారు. గుడికెళ్ళి వచ్చేసాం 11:30, 12:30 ఇచ్చారు ఆఫీస్. అప్పుడు ఇప్పుడు ఎవరో నాకు తెలియదు. ఇప్పుడు మనిషి లేదు. అప్పుడు ఒక లేడీ ఉండేది. ఆవిడ 12:30కి వచ్చారు. వచ్చాక కూడా కనీసం మమ్మల్ని లోపలికి తెల్లలేదు కూడా. అంతా బయటున్న సూపరింటెండెంటే హి హర్డ్ ఎవ్రీథింగ్. ఇదేంటి ఇంతేనా? దీనికి అక్కడి నుంచి ఇక్కడికొచ్చారా? మరి అప్పీలేస్తే ఎందుకంటే అందులో ఏంటంటే 17, 18, 18, 18 రీఫండ్ అప్లికేషన్ రిజెక్ట్ చేశారు. ఈవెన్ ఆఫ్టర్ సబ్మిషన్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్, ఆ డాక్యుమెంట్స్ తీసుకున్న ప్రూఫ్ ఉంది. కానీ అప్పటికే ఆర్డర్ రిజెక్ట్ అయిపోయింది. ఆర్డర్ అంటే పాస్ చేసాము, రిజెక్టింగ్ అని చెప్పి ఇచ్చారు. కానీ లక్కీగా ఈ ట్రాన్స్‌ఫర్స్ అవ్వడం వల్ల ఇంకో పెద్ద అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే, అక్కడున్న ఆఫీసర్ కొత్తగా వచ్చారు. సో, నేను ఒకటే చెప్పాను, మేడం మీ మెయిల్ ఐడీలో ఒక్కసారి ఈ మెయిల్ ఐడీకి సెంట్ మెయిల్స్ చూడండి. వాళ్ళు మెయిల్‌లో కమ్యూనికేట్ చేశారు అంటే. అలా ఆళ్ళ దగ్గరున్న కాపీలో ఉన్న రీజన్ ఏంటంటే, వి కాల్డ్ థ్రైస్ ద ఎస్ఎస్‌సి అండ్ ఎస్ఎస్‌సి డిడ్ నాట్ రెస్పాండ్. అది వాళ్ళు రాసుకున్నారు. కాల్స్‌కి ప్రూఫ్ ఏది? సో, పోనీ ఆర్డర్ ఇచ్చారా? సర్వ్ చేసారా ఆర్డర్ అని అడిగారు. అంటే దానికి కూడా యాక్చువల్‌గా క్లయింట్ మళ్ళీ ఫాలో అప్‌కెళ్లారు. మా రీఫండ్ ఏమైంది అంటే అప్పుడు రిజెక్ట్ అయింది. అప్పుడు ఆ తర్వాత ఎప్పుడో 1 ఇయర్‌కి నా దగ్గరికొచ్చారు. యాక్చువల్ అక్కడ కూడా డిలే 1 ఇయర్ తర్వాత. 1 ఇయర్ తర్వాత వచ్చారు నా దగ్గరికి. నేను ఒకటే అడిగా, ఆర్డర్ మీకొచ్చిందా? లేదు. వాళ్ళని అడిగా, పంపించారా? ప్రూఫ్ లేదు. వాళ్ళ దగ్గర ఫైలే లేదు. మీరిచ్చిన డాక్యుమెంట్‌లో ఏమీ లేవు. ఫైలే లేదు. మళ్ళీ మా దగ్గర నుంచి కాపీలు తీసుకొని వాళ్ళు ఫైల్ బిల్డప్ చేసుకున్నారు. అసలు ఫైలే లేదు. ఒకటే అడిగాను, మేడం మరి మాకు ఆర్డర్ లేకుండా మీరు రిజెక్ట్ చేశారని ఎలా చెప్తారు అంటే, సరే అయితే అని ఆవిడ ప్రింట్ తీసి సైన్ చేసి ఇవ్వచ్చు కదా! మెయిల్ పంపించారు. సో, I treat that mail as the date of service of order. And appeal is accepted and appeal is అంటే రిఫండ్ is sanctioned. రిఫండ్ శాంక్షన్ అయినప్పుడు కూడా అప్పీలేట్ అథారిటీ అంటే ఈ టాపిక్ అంతా కవర్ అయిపోతుంది. అందుకు నేను మాట్లాడుతున్నా. అప్పీలేట్ అథారిటీ దగ్గర అంటే కమిషనర్ అప్పీల్స్ దగ్గర సెండ్ బ్యాక్ ఆప్షన్ లేదు. They cannot send it back to the original authority. Only appellate authority can do it. అంటే జీఎస్టీ అప్పీలేట్ ట్రైబ్యునల్ చేయగలదు గానీ కమిషనర్ అప్పీల్స్ చేయలేరు. కాబట్టి కమిషనర్ అప్పీల్స్ హావ్ టు వెరిఫై ద రీఫండ్ అప్లికేషన్, వెరిఫై ద డాక్యుమెంట్స్ అండ్ కన్ఫర్మ్ ద రిఫండ్. అండ్ వాళ్ళు చాలా క్లియర్‌గా అందులో కన్ఫర్మ్ ద రిఫండ్ అమౌంట్ ఎంత అని రాసిన తర్వాత అంటే దానికి ప్రాక్టికల్ ప్రొసీజర్ ఏంటంటే ఆ ఆర్డర్ తీసుకొనెళ్ళి మళ్ళీ మనం ఆ రేంజ్ ఎవరైతే జ్యూరిస్డిక్షనల్ రేంజ్ ఉన్నారో ఆ ఆఫీస్‌లో ఆ ఆర్డర్ సబ్మిట్ చేస్తే వాళ్ళు రిఫండ్ ఇస్తారు. అది ప్రొసీజర్. ఆ ఆఫీసర్ దగ్గరికెళ్తే మళ్ళీ సబ్మిట్ చేసే డాక్యుమెంట్‌లన్నీ మీకివ్వమన్నారు. నేను ఫస్ట్ ఊరుకున్నాను.
సరే అది తెలియదు, మళ్ళీ అన్ని ఇచ్చాం. అన్ని ఇచ్చిన తర్వాత లేదు లేదు ఇవన్నీ కూడా ఎస్ఇజెడ్ రీఫండ్ అది. సో ఎస్ఇజెడ్ స్పెసిఫిక్ అథారిటీ సర్టిఫికేట్ లేదు, ఇందులో ఓన్లీ గేట్ ఎంట్రీ పాస్లే ఉన్నాయి, ఇంకేం లేవన్నా. సో అంటే అప్పుడు నేనేమన్నాను, అప్పుడు నేను పాయింట్ లేవలేసాను. వెన్ ద కమిషనర్ అపీల్స్ a higher authority about you has confirmed the refund, how can a lower authority assistant commissioner question the refund again? అంటే లేదు అయితే మీరు జాయింట్ కమిషనర్ గారి దగ్గరికి రావాలి, మీరేమో రేపు రమ్మంటే రేపు రండి. ఓకే, యూ కాల్ మీ వేర్ ఎవర్ యూ వాంట్, నేను అక్కడికి వచ్చి నేను మాట్లాడతాను. అవునండి. థర్డ్ డే ద రీఫండ్ ఆర్డర్ ఇస్ పాస్డ్ అండ్ ఫోర్త్ డే క్రెడిటెడ్ టు ద బ్యాంక్. ఇదంతా కూడా మనం భయపడితే, మనం ఇగ్నోరెంట్ గా ఉంటేనే వాళ్ళు ఆడుకుంటారు. మనం గట్టిగా లేదు, హౌ కెన్ యూ క్వశ్చన్ అండ్ ఆర్డర్ బై కమిషనర్ అప్పీల్ అంటే మళ్ళీ నేను అప్పుడు వెళ్ళి చూసుకున్నా, మళ్ళీ కమిషనర్ అప్పీల్ ఆర్డర్ సెంట్ బ్యాక్ లేదు కదా, మళ్ళీ మీకు మొత్తం ప్రొసీజర్ ఎందుకు? నేను యాక్చువల్ గా సబ్మిషన్ లెటర్ లో కూడా అదే ఇచ్చా. దో ఆర్డర్ ఈస్ కన్ఫర్మ్ ఆర్ రీఫండ్ ఈస్ కన్ఫర్మ్ బై కమిషనర్ అప్పీల్స్, సిన్స్ యూ ఆర్ ఆస్కింగ్ ద డాక్యుమెంట్స్ అగైన్ ఐఎమ్ సబ్మిటింగ్ అందుకే ఇచ్చా. ఏమనుకుంటూ అనుకోలేండి, అంటే మనకు అలవాటు అయిపోయింది మర్యాదగా దెబ్బలాడటం, మర్యాదగా తింటాం. అది మరి మళ్ళీ మొహం మీద అనకూడదు. అలా రాసిస్తే వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ అంటే కొన్నిసార్లు రేంజెస్ లో కూడా అలాగే అంటారు, సార్ రాసేస్తున్నారు అంటారు. అలా రాసేయడం అంటే అలా రాయకపోతే వీళ్ళు కన్ఫర్మ్ చేస్తారని తెలుసు. ఇప్పుడు A7010 ఏవైనా DRC01 రాకుండా ఉన్నాయా? 17, 18 అట్లీస్ట్ అన్ని DRC01 ఇచ్చారు. వాళ్ళు మళ్ళీ డాక్యుమెంట్స్ ఇచ్చిన వీళ్ళు అదే అదే అన్నాను నేను టైం వేస్ట్ చేసుకున్నాను అక్కడ, అలాగే ఉంటాయి. సో DRC01 ఇచ్చాక తర్వాత మాత్రం వీ హ్యావ్ టు ట్రై అండ్ కన్విన్స్ దెమ్ టు అనల్ ద ఆర్డర్ ఆర్ క్లోజ్ దట్ మ్యాటర్. ఆ తర్వాత ఏమవుతుందంటే మళ్ళీ దానికి అప్పీల్కి వెళ్ళాలి అంటే మళ్ళీ 10%. అక్కడ ఇష్యూ అక్కడ అదే వస్తుంది, ఆ 10% కట్టడంలోనే వస్తుంది. 3%. మనం మనకి రిప్లై ఇస్తాం కదా, DRC01 కి రిప్లై ఇస్తాం. సో DRC03 వాలంటరీగా పే చేసింది యాక్సెప్ట్ చేసినట్టు DRC04 ఇస్తారు. మనం అది పేమెంట్ చేసినట్టు మనం ఇంటిమేట్ చేయగానే వాళ్ళు మనకు DRC07 ఇవ్వాలి. అంటే 6 ఇస్తాం ముందు, 6 ఇస్తాం బికాస్ రిప్లై టు DRC01 అంటే మేము పే చేసాం, వీఆర్ యాక్సెప్టింగ్ అండ్ పేయింగ్ అని. దాన్ని DRC07 ఇస్తాం. ఆ DRC07 31st December లోపు ఇవ్వాలి, అంటే 1789. సో అది ఎప్పుడు ఇస్తారు? అండ్ ఇంకా చాలా ఇష్యూస్ అంటే 1718 వాట్ ఐ అబ్జర్వ్డ్ ఇస్ చాలా ఇష్యూస్ ఓన్లీ A7010 నుంచి గుడ్డిగా వెళ్తున్నారు తప్ప అసలైన ఇష్యూస్ తీసుకురావట్లేదు. కెన్ దే హ్యావ్ ఇట్ నౌ? ఇప్పుడు DRC01 ఇచ్చారు 1718 కి, ఇప్పుడు ఆ ఇష్యూస్ అన్ని యాడ్ చేయగలరా? బికాస్ అండ్ ఈవెన్ A7010 లో అడగనివి DRC01 లో ఇవ్వచ్చు. ఆ వాటికి అంటే ఎందుకు నేను అడుగుతున్నాను, ఎందుకంటే ఈ పాయింట్లన్నీ మీరు షోకాజ్ నోటీస్ అప్లైస్ లో ప్లీజ్ ఇంక్లూడ్. ఇవన్నీ కూడా A7010 లో ఇవ్వలేదు, DRC01 లో కొత్తగా పాయింట్ రైజ్ చేశారు. పాయింట్ రైజ్ చేసినా అంటే బికాస్ దే డోంట్ హ్యావ్, యాజ్ యూ సెడ్, దే డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆన్ దట్ పాయింట్, దే డిడ్ంట్ ఆస్క్ మీ ఎనీ క్లారిఫికేషన్ ఆన్ దట్. సడన్ గా టైం అయిపోతుందని ఇచ్చారు తప్ప థింగ్స్ అన్ని కూడా మనం అంటే వెన్ వీఆర్ రైటింగ్ ద రిప్లై ఆర్ DRC07 6 ఇచ్చేటప్పుడే ప్లీజ్ ఇంక్లూడ్ దిస్. బికాస్ మళ్ళీ APL01 వేసేటప్పుడు ఇవన్నీ ఇంక్లూడ్ చేయొచ్చా అంటే వై డోంట్ యూ కంటెస్ట్ దెన్ అని అడుగుతారు. ఆ పాయింట్ ఎప్పుడు అడుగుతారు, ఈ పాయింట్ ఇప్పుడు ఎందుకు వస్తుంది, అప్పుడు ఎందుకు అడగలేదు? అందుకే అక్కడ ఆఫీసర్ issued in dark, officer given without applying his mind, అవన్నీ కూడా ఏపీలోనే రాస్తాం. ఎడ్యుకేటింగ్ అథారిటీ దగ్గర ఐ మీన్ అసెసింగ్ అథారిటీ దగ్గర రాయకండి, అవుతాడు. అవన్నీ ఎపిలేట్ అథారిటీలో రాస్తాం, నేను చూస్తాను. కానీ అప్పటికే ఓకే ఒక కొన్ని 1 year అట్లీస్ట్ పాస్ అయిపోతుంది. బట్ అది అపిలేట్ అంటే డైరెక్ట్ గా అసెసింగ్ అథారిటీకి ఇస్తే దట్ విల్ బి సంథింగ్ డిఫరెంట్. అగెయిన్స్ట్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ న్యాచురల్ జస్టిస్ ఏమైనా అసలు కేసులు అంటే ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ న్యాచురల్ జస్టిస్ ఫాలో అవ్వకపోతే షోకాజ్ నోటీస్ ఇస్తారా? షోకాజ్ నోటీస్ ఇచ్చి ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ న్యాచురల్ జస్టిస్ ఫాలో అవ్వకపోతే ఆర్డర్స్ ఏమైనా సెట్ అసైడ్ అవుతాయా?
ఓకే. అది కూడా ఒక పాయింట్ రేస్ చేస్తా. దట్ ఈస్ ఇన్ ద పోస్ట్ బ్రేక్ సెషన్ చెప్తాను అది. ఈ ఇష్యూ మీద ఐ హావ్ డైవర్జెంట్ వ్యూస్ ఆఫ్ ద సేమ్ అదే సార్, అదే అన్నాను కదా, బికాస్ అంటే ఆ సొల్యూషన్ ఏంటో వాళ్ళే అడగాలి. ఏం చేయబోతుంది అంటే విల్ ద ఇష్యూ నోటీస్ అంట 74. వాళ్ళకి ఇంకా ఆ పాయింట్ ఉంది. 74 లో ఇష్యూ చెయ్యొచ్చు. కానీ దే హావ్ టు షో దిస్ ఫ్రాడ్ విల్ స్టేట్మెంట్ అండ్ సబ్మిషన్. 74 అంటే 74 ఆ 3 పాయింట్లు ఏదైనా ఉందా అని ప్రూవ్ చేస్తే గనక పాత పాయింట్లు అప్పుడు లేని పాయింట్లు యాడ్ చేయొచ్చు. ఆడిట్ చేస్తేనే సార్ క్లియర్ గా అన్ని పాయింట్లు చూసిస్తున్నారు. ఏ 70 నుంచి డిఆర్సి 0 ఇస్తే గనక దేని చూడటం. మళ్ళీ 1 3B డిఫరెన్స్, 2A 3B డిఫరెన్స్, 42 43 రూలు, అంటే మన అందరికీ కనబడుతుంది వాటి మీద ఇంట్రెస్ట్, లేట్ ఫీ 9 9C ఇవే ఉంటున్నాయి. ఓకే. దానికి కూడా ఒక కేసులో ఉంది విచ్ ఇస్ అగెయిన్స్ట్ ద ఎస్ఎస్సి. అది మర్చిపోండి. సుప్రీం బై ద సుప్రీం. నిజంగా ఈ సెషన్ కి నేను ఎందుకు ఒప్పుకున్నానో నాకు తెలియదు. నాకు చెప్పింది మొన్న మధ్యాహ్నం 2 o'clock. ఐ డోంట్ నో వై ఐ యాక్సెప్టెడ్. కానీ నేను ఎన్ని కేసులో చదివానో నాకే తెలియదు. అంటే ఐ వాజ్ హ్యాపీ దట్ ఓకే ఐఎమ్ అప్డేటింగ్ నౌ. ఈ సబ్సిక్వెంట్ పీరియడ్ అంటే సేమ్ ఇష్యూ మీద నెక్స్ట్ ఇయర్ కి ఇవ్వాలి అనుకుంటే దే కెన్ గివ్ డిఆర్సి 0 టూ సింప్లీ. అంటే మళ్ళీ మొత్తం అంతా ఇవ్వక్కర్ లేకుండా డిఆర్సి 0 త్రూ దీని సబ్సిక్వెంట్ ఎస్సీ అని అంటాం జనరల్ గా. ఇదేంటంటే సేమ్ ఇష్యూ అంటే క్లాసిఫికేషన్ ఇష్యూ 1A 1 3Bలు 2 3Bలు కాకుండా లేదన్నమాట. క్లాసిఫికేషన్ ఇష్యూ కానీ ఐటీసీ ఎలిజిబిలిటీ కానీ క్వశ్చనింగ్ చేసినప్పుడు అదే ఐటీసీ అదే ఇష్యూ నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా ఉంటే దే కెన్ సింప్లీ ఇష్యూ ద సేమ్ ఇష్యూ విత్ అమౌంట్ ఈ ఇయర్. లీటర్ పెనాల్టీ అలాగే తెలిసింది. మినిమం అంటే 30 డేస్ లో పే చేస్తే ఏముండదు. 30 డేస్ లోపు పే చేయకపోతే మళ్ళీ 25% 50% అనవచ్చు. Now 74 is only one other than ఉండదు. Except that everything is same. 73, 74. Fraud, willful misstatement, suppression. What is fraud? There is no definition of fraud in GST Act. CGST Act లో కానీ IGST లో కానీ UTGST లో కానీ ఎక్కడా లేదు. Again, you have to go to the dictionaries, basic interpretation of statutes of వెళ్ళి చేయాల్సిందే. ఫైనల్ గా ఎన్ని చదివినా ఫైనల్ గా ఆ లాస్ట్ వర్డే కావాలి. డిసీట్. ద ఇంటెన్షన్ షుడ్ బి డిసీట్. ఓన్లీ దెన్ ఇట్ ఈస్ ఫ్రాడ్. అగైన్ అంటే ఇండియన్ పెనల్ కోడ్ అవనియండి, కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ అవనియండి, ఏది అవనియండి, ఏదైనా మనం చేయాల్సింది దట్ షుడ్ బి అగైన్ దే విల్ యూస్ ఫ్రాడ్ ఫ్రాడ్ ఫ్రాడ్. ఫ్రాడ్ ఈస్ ఫ్రాడ్యులెంట్లీ డూయింగ్ ఇట్. అగైన్ అందులో కదా రాశాక Indian Penal Code fraudulently is defined as a person is said to do a thing fraudulently if it does that thing with the intent to defraud but not otherwise. Section 17 of Indian Contract Act, fraud means making a suggestion as a fact which the person making does not believe to be true. And proving that this fraud is difficult. And deceiving you చేయొచ్చు. ఎందుకంటే ఒక కేసు చెప్తా, ఇది ఫ్రాడా కాదా ఐ డోంట్ నో, బట్ ద కేస్ ఈస్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ ఇంటెలిజెన్స్. ఇంటెలిజెన్స్ నుంచి వచ్చే కేసులు మాత్రం నిజంగా ఇంటెలిజెన్స్. అది మాత్రం ఎందుకంటే బికాస్ దిస్ యూజ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. ఎందుకంటే ఇంటెలిజెన్స్ నుంచి వచ్చిన వాటికి మాత్రం వితౌట్ ఎనీ బేసిస్ వాళ్ళ పట్ల వాళ్ళు మాత్రం ఎలిగేషన్ చేయరు. కానీ వాట్ దే డూయింగ్ ఇట్ రాంగ్ ఇస్ దే ఆర్ ఎక్స్టెండింగ్ దట్ టు ఆల్ అదర్ ట్రాన్సాక్షన్స్. అది ప్రాబ్లం. అంటే ఒక కేసు ఏదో వాళ్ళకి ఎక్కడో ఏదో ఒక లింక్ దొరుకుతుంది, అది ఫ్రాడ్ అని తెలుసు, సో మీ ఇన్పుట్ ఫ్రాడ్ అంటున్నారు, ఫైన్. కానీ అక్కడి వరకు బాగానే ఉంది, బికాస్ ఆ ఫ్రాడ్ ఒప్పుకున్నాడు కాబట్టి ఇదంతా కూడా ఇన్పుట్ కూడా ఫ్రాడ్ కరెక్టే. కానీ అతను కాక మిగిలిన సప్లయర్స్ అందరి డేటా తీసుకొని అందులో మీరు అన్నట్టు ఎవరైతే రిజిస్ట్రేషన్ క్యాన్సిల్ అయిపోయిందో అందరూ ఫ్రాడ్.
అందరూ ఫ్రాడ్ అని అంటే దట్ కంక్లూడింగ్ ఈవెన్ ఇంకా ఒక కేసులో ఆ కేస్ రాజాం. రాజాం నుంచి ఆటో నగర్ వస్తున్నాయి గూడ్స్. మధ్యలో యాక్చువల్‌గా హైవే మీద రావాలి అంటే చిలకపాలెం టోల్ గేట్ దాటాలి. సో వాళ్ళన్నది ఏంటంటే చిలకపాలెం టోల్ గేట్ దాటలేదు. కాబట్టి మీ గూడ్స్ మూవ్ అవ్వలేదు. అంటే వాళ్ళ డేటా ఎందుకంటే చాలా అంటే ఈవెన్ ఫస్ట్‌లో స్కూటీ మీద కూడా 100 టన్స్ ఆఫ్ గూడ్స్ మూవ్ చేశారు. ఆ తర్వాత తెచ్చుకున్న డేటా ఫాస్టాగ్ నుంచి తెచ్చుకోవడం మొదలెట్టారు. ఫాస్టాగ్‌లో ఈ వెహికల్ అక్కడ మూవ్ అవ్వలేదు అని చెప్పి డేటా తెచ్చుకోవడం మొదలెట్టారు. ఇప్పుడు ఈ చిలకపాలెం టోల్ గేట్ దాటలేదు అన్నారు. నేను గూగుల్‌లో చేసింది ఒకే ఒక్కటి. రాజా అంటూ ఆటో నగర్ అని కొట్టాను. కరెక్ట్‌గా 2 రూట్లు చూపించింది. ఒక రూట్ చిలకపాలెం నుంచి, ఇంకో రూట్ లోపల నుంచి ఉంది. అసలు ఈ చిలకపాలెం రూట్ ఈస్ లాంగెస్ట్. ఇప్పుడు అదెందుకు వాడతారు? ఇదెందుకు వాడతారు? అలా అదెందుకు ఎళ్ళకూడదు? ఐ డోంట్ నో. ఎగ్జాక్ట్‌గా చెప్తున్నా బికాజ్ దట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ అయిందా లేదా అని. నేను అలా జనరేట్ చేయలేనా? అంటే ఓన్లీ థింగ్ ఈస్ అక్కడ ఆ రూట్‌లో ఏదైతే సెకండ్ రూట్ ఉందో అందులో టోల్స్ లేవు. సో, ఆ టోల్స్ లేని రూట్‌లో నేనెళ్ళాను. అంటే నేను నేను ముందు నుంచి కూడా ఆళ్ళ కంటెన్షన్ అదే. నా దగ్గరకొచ్చాక కూడా నేను ఒకటే అడిగా. నిజంగా చెప్పండి ఫ్రాడా కాదా అని అడిగా. అంటే అందుకే నేను జనరల్‌గా ఎస్ఎస్‌సిని అడగను. అకౌంటెంట్‌ని అడుగుతా. బికాజ్ ఎందుకంటే ఒక క్లయింట్ అలాగే ఫస్ట్ ఇంకా ముందు ఒక క్లయింట్ ఫుల్ బిగ్ ఫ్రాడ్. బిగ్గెస్ట్ ఫ్రాడ్ ఇన్ ఐరన్ స్కామ్. నాకు తెలీదు. ఎవరో కూడా అంత రోజేమో ఎవరో సీఏ రిఫరెన్స్ అని వచ్చారు. అప్పుడు క్లయింట్ అండ్ ఎస్ఎస్‌సి ఇద్దరొచ్చారు. ఇద్దరొచ్చినప్పుడు వాళ్ళేమో సార్ నాకేమో నా ఇన్‌పుట్ అంతా క్వెషన్ చేస్తున్నారండి అన్నారు. సరే మీ దగ్గర ఎంత స్క్వేర్ ఫీట్ గోడౌన్ ఉంది? ఏముంది? అని అడిగారు. అన్ని అడిగాక ఒకటి అడిగాను. మీ గోడౌన్‌లో ఇంత పెద్ద బిజినెస్ చేస్తున్నారు. లోడింగ్, అన్‌లోడింగ్ అవి చేస్తున్నప్పుడు సీసీ కెమెరా ఉందా అని అడిగారు. ఉంది అని. అంటే పొరపాటున అన్నమాట. ఏదో మాటల్లో అడుగుతుంటే ఉంది అనేసాను. నాకైతే ఆ ఫుటేజ్ చూపించొచ్చు కదా! అడిగాను. నాకిప్పుడు డౌటొచ్చింది. సరే అయితే నేను ఒకసారి చూస్తాను. నీ కేస్ చూసి నేను చెప్తానన్నా. అతను బయటికెళ్ళి అకౌంటెంట్ ఒక్కడే కూర్చున్నాడు. అకౌంటెంట్ ఒకటే అడిగా. పేమెంట్లు చేశారా? యెస్. వే బిల్స్ తీసారా? యెస్. అన్నీ పేమెంట్‌లన్నీ బ్యాంక్‌లోంచే. వే బిల్స్ పక్కాగా అదే డేట్‌కి అన్ని వే బిల్స్ ఉన్నాయి. వెహికల్స్ అవే కరెక్టే. అన్నీ ఉన్నాయి. నేను ఒక్కటే అడిగాను అకౌంటెంట్‌ని. నిజంగా చెప్పండి సీసీ కెమెరా పనిచేయట్లేదా అన్నారు. ఉందా? సార్ నిజం చెప్పాలంటే నా క్వెషన్ భరించలేక చెప్తే డైరెక్ట్‌గా అతను లేదు. అప్పుడు నేనొక్కటే అడిగా. ఎవరి దగ్గర నుంచుకో? బికాజ్ ఇతను సెకండ్ పార్టీ. ఫస్ట్ పార్టీ ఎవరు? ఫస్ట్ పార్టీ ఎవరంటే నీ పేరు చెప్పు. కరెక్ట్‌గా అదే టైంకి ఇంకొక సీఏ కాల్ చేశారు. సీఏ కాల్ చేసి వినయ్ ఈ కేసొచ్చింది ఏం చేయమంటావు? సరే నేను పేరు ఏమి అడగలేదు అయిపోయింది. ఇతనికి నేనేం చెప్పానండి. పని చెయి. యూ గో టు ద ఫస్ట్ డీలర్. యూ పే హిమ్ ఆల్ ద అమౌంట్. ఆస్క్ హిమ్ టు పే. అతను యాక్సెప్ట్ చేసేసాడు ఆల్రెడీ. అతను ఆల్రెడీ ఇంటెలిజెన్స్ దగ్గర యాక్సెప్ట్ చేసేసాడు. నేను ఫ్రాడ్ చేశాను అని. నా అవుట్‌పుట్ అంతా ఫ్రాడే అని. సో, నువ్వు అతనికి పే చేసి అతనికి ఇచ్చేసేయమను. మొత్తం చైన్ అంతా క్లియర్ అయిపోయింది. ఎందుకంటే ఫస్ట్ రూట్ అయిపోయింది. మొత్తం చైన్ అంతా క్లియర్ అయిపోతే ఎళ్లి పే చేశాను. ఇతను పట్టుకొని ఎళ్ళాడు. క్యాష్ తీసుకొని ఎళ్ళాడిత. క్యాష్ తీసుకొని ఎళ్లి పే చేశాను. అడిగితే ఆళ్ళ కన్సల్టెంట్ నాకు ఫోన్ చేసాడు. అతనికి నేను సలహా ఇచ్చానని తెలీదు. అతను ఫోన్ చేసి, "వినయ్ ఇలా వచ్చింది ఒక కేసు. ఆళ్ళేమో సెకండ్ డీలర్ అంటే సెకండ్ చైన్ మొత్తం టాక్స్ ఏమో అదే మా క్లయింట్‌ని పే చేసేయమంటున్నారు. పే చేసేస్తే క్లియర్ అయిపోద్దట కరెక్టేనా?" అది చెప్పింది నేనే అన్నాను. అయితే ఓకే చేస్తా. నిజంగా ద హోల్ చైన్ ఈస్ బెనిఫిటెడ్ ఫ్రమ్ దట్. హోల్ చైన్. ఎవరిని ఇంక అడగడానికి లేదు. బికాజ్ అతను ఒప్పుకొని అతను పే చేసాడు. ఇంక నెక్స్ట్ చైన్ అంతా ఎంత వరకెళ్తే అంత వరకు కూడా చేస్తారు. దానివల్ల నాకు రూపాయి కూడా రాలేదు అది తర్వాత విషయం. కానీ దట్ ఈస్ హౌ దట్ ఈస్ హౌ వి కెన్ బ్రేక్ ఇట్. ఆ మెయిన్ సప్లయర్‌ని ఎవరైతే ఫ్రాడ్ చేసారో అతను పే చేస్తే నెక్స్ట్ చైన్ అంతా కూడా వాళ్ళు అడగడానికి ఏం లేదు. బికాజ్ ద ఒరిజినల్ టాక్స్ ఈస్ వాట్ ఈస్ రికవర్డ్ ఆల్రెడీ. ఒకవేళ అతను పే చేయలేదంటేనే ప్రాబ్లమ్. అందరి దగ్గర నుంచి డబుల్ టాక్సేషన్, ట్రిపుల్ టాక్సేషన్ అయిపోతుంది. బికాజ్ నేను పే చేసింది నా అవుట్‌పుట్టే కదా! ఆళ్ళ ఇన్‌పుట్. నన్ను అడుగుతున్నారు వాళ్ళే అడుగుతున్నారు. అదేదో నేను ఎవరి దగ్గర నుంచి కొన్నానో అతను నంబర్ 1 అయితే అతను పే చేస్తే అంత ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్. ఇతను మెయిన్ రెసిపియంట్.
ఇతను క్యాష్ ఇచ్చేస్తాను అన్నాడు. చేశాడు. అవును. అవును. అంత సింపుల్. సప్లై వితౌట్ అంటే ఇన్వాయిస్ వితౌట్ సప్లై ఆఫ్ గూడ్స్. టాక్స్ అసలు అంటే యాక్చువల్‌గా చెప్పాలంటే అది పెనాల్టీయే అవుతుంది. సో, కానీ అది కిందనే టాక్స్ కిందే కట్టారంటే అది ఒరిజినల్ సప్లై కింద ఇన్‌పుట్ అంతా వాడలేదు. ఇది అది చేసింది. క్యాషువల్ So the legal backup ఉందా సార్? Why? Because హైదరాబాద్ డీజీజేలో ఒక మోడస్ ఆపరెండి సర్క్యులర్ ఒప్పించారు. ఇప్పుడు నేను సమ్ గోల్డ్ మెడల్ కంపెనీ వాస్ దేర్ ఇన్ విజయవాడ. సేమ్ ఇదే రూట్ లో వెళ్తుంది. ఇక్కడ కూడా క్లయింట్ కి వస్తే నేను అదే చెప్తే బట్ దే ఆర్ నాట్ యాక్సెప్టెడ్. ఇట్లాంటి కట్టించేస్తామండి. నేను 2 సార్లు నేను పెనాల్టీ కట్టుకుని మళ్ళీ నా నుంచి దే ఆర్ నాట్ యాక్సెప్టింగ్. మరి లీగల్ బ్యాకప్ ఏమైనా ఉందా సార్? ఇది యాక్చువల్‌గా లాజికల్ బ్యాకప్పే తప్ప అది లీగల్ అంటూ ఏం లేదు. అంటే ఒక సర్క్యులర్ ఏదో ఇచ్చారు. ఒక సర్క్యులర్‌లో మాత్రం ఇది డిస్క్రైబ్ చేశారు. ఐ డోంట్ రిమెంబర్ ఎగ్జాక్ట్‌లీ వాట్ ది సర్క్యులర్ ఈస్. కానీ సర్క్యులర్ అయితే ఉంది. క్యాపిటల్ ఐటమ్స్ అండ్ స్టీల్ లోనే వస్తున్నాయి సార్. అవును. ఎక్కువ స్క్రాప్. ఎక్కువ స్క్రాప్. చాలా చాలా చోట్ల అంటే స్క్రాప్ అంటే దానికి కూడా ఒక క్లయింట్ జెన్యూన్ క్లయింట్. అతన్ని నేను ఒకటే అడిగా. సార్ ఎందుకు మిమ్మల్ని ఎప్పుడు ఫ్రాడ్‌గా చూస్తారు? స్క్రాప్ అంటేనే ఫ్రాడ్ ఎందుకు చూస్తారు? దానికి ఆయన చెప్పిన ఒకే ఒక జెన్యూన్ రీజన్. నెక్స్ట్ ఓకే. అది అయ్యుండొచ్చు అనిపించింది. వాళ్ళేంటంటే ఎప్పుడైనా బిల్డింగ్‌లు పడగొట్టిన, ఇల్లులు మామూలుగా పడగొట్టిన, ఆ వచ్చిన స్క్రాప్‌ని వీళ్ళంతా కొంటారు. అదేమి బిల్స్ ఉండవు. అవన్నీ ఎంత కొన్నారు? ఏంటి? ఏమి ఉండవు. ఓన్లీ క్యాష్ ట్రాన్సాక్షనే ఉంటుంది. కానీ దాన్ని వీళ్ళు ప్రాసెస్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఆ స్క్రాప్‌నంతాని అమ్ముతారు. దాన్ని మళ్ళీ ఆ లైన్‌లోకి తీసుకొచ్చేటప్పుడు చిన్న కక్కుర్తి పడతారు. ఇలాంటి బిల్స్ ఏమైనా ఉంటే కొనుక్కుంటే ఇన్‌పుట్ తగ్గుతది కదా! ఇన్‌పుట్ వస్తది కదా! అవుట్‌పుట్ కట్టక్కర్లేదు కదా! అక్కడ ఒక్కటే ఆహ్, కక్కుర్తన్నాను చూసారా? ఆ లెవెల్ బట్టి ఫ్రాడ్ పెరుగుతుంది. అతను అదే చెప్పాడు. సార్ ఇది జెన్యూన్ కేస్ మాకు ప్రతి స్క్రాప్ డీలర్‌కి ఉన్నది ఇదే. కొనేటప్పుడు అంతా కూడా మేము అన్‌రిజిస్టర్డ్ నుంచే వస్తది. ఎందుకంటే మేము కొనేదంతా ఇలాగే. ఇలాంటివే ఎక్కువ. సో, అక్కడ వచ్చే టైంకి ఏదో చిన్న ఆలోచిస్తాము. ఎందుకులే ఆ బిల్ కొంటే బిల్లే కదా! అసల వైజాగ్‌లో అయితే కొన్ని కోట్ల వ్యాపారం చేసేటప్పుడు. ఆడి ఆఫీస్‌కెళ్ళి చూస్తే ఆహ్, లీలామహల్ థియేటర్ ముందు ఒక చిన్న బడ్డీ కొట్టు. అతను కంప్యూటర్, ప్రింటర్ పట్టుకొని ఇన్వాయిస్ ఇచ్చాడు. స్టార్టింగ్ 17లో జరిగిన ఇష్యూ. అంటే వైజాగ్‌లో ఇంటెలిజెన్స్‌లో చేస్తున్నారని అది కూడా ఇంటెలిజెన్స్ ఆఫీస్ చాలా దగ్గర. సో, అంటే దట్ ఈస్ హౌ అంటే ఆ ఇంటెలిజెన్స్ నుంచి వచ్చేవి మాత్రం నిజంగా వాళ్ళు బ్యాకప్ లేకుండా ఏమీ ఇవ్వట్ల. అది మాత్రం అట్‌లీస్ట్ మొత్తం తప్పవ్వకపోవచ్చు గానీ, వన్ జెన్యూన్ ఫ్రాడ్ విల్ బి దేర్. సో, ఆ డిసీట్ మాత్రం ఉంటుంది. సో, దట్ ఈస్ అది అది అంటే ఎప్పుడైనా మీరు ఇంటెలిజెన్స్ కేసెస్ మీ దగ్గరకొచ్చినప్పుడు, సార్ మేము పూర్తి జెన్యూన్ అంటే మాత్రం 1, 2 సార్లు ఆలోచించండి. అండ్ ఈవెన్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆఫీసర్స్ కూడా దే ఆర్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు టాకిల్. నేనైతే గనక ఐయామ్ రైటింగ్ రిప్లైస్ బట్ ఐయామ్ నాట్ ఫిజికల్లీ విజిటింగ్ దెమ్. అసలు. ఐయామ్ రైటింగ్ రిప్లైస్, ఐయామ్ రైటింగ్ వాటెవర్ ఐ వాంట్. ఎందుకంటే అతను ఎలాగో చూడట్లేదు కాబట్టి నేను నా స్టైల్‌లో నేను రాసి ఇచ్చేస్తున్నాను. కానీ నేను మాత్రం అసలు అతనికి ఇప్పుడు ఆ కేస్ అక్కడి నుంచి అంటే ఈ చిలకపాలెం టోల్ గేట్ కేసే అది ఫుల్‌గా వాళ్ళేదైతే అనుకున్నారో అంటే ఇంకా ఇంకొక కేస్‌లో రిజిస్టర్డ్ టాక్స్ పేయర్ కాన్సెల్డ్ టాక్స్ పేయర్. కాన్సలేషన్ అయిపోయింది. సో, నాట్ జెన్యూన్ అన్నారు. కానీ నేను ఒకటే చేశా. వాళ్ళ ఈ సెర్చ్ టాక్స్ పేయర్‌లో చూస్తే కాన్సెల్డ్ ఆన్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ టాక్స్ పేయర్ అని ఉంది. అంటే ఏంటి? నేను అప్లై చేసుకొని, నేను కాన్సెల్ చేసుకొని ఒక ఆఫీసర్ నాకు ఆర్డర్ ఇచ్చాడు. నాకు జెన్యూన్ కాదు అంటే ఎలా? అది ఆర్డర్ పాస్ చేసేటప్పుడే వాళ్ళు ఒక 100 క్వెషన్‌లు అడుగుతున్నారు కాన్సలేషన్‌కి. 2/3 బిల్ సరిపోవాలి. 103 బిల్ సరిపోవాలి. 9 డేస్ ఉండాలి. ఏమి మిస్టేక్స్ ఏమి లేకుండా ఉంటేనే వాళ్ళు ఇస్తున్నారు. సో, సో, అంటే అంతలాగా చేస్తున్నప్పుడు అతను ఫ్రాడ్ అని మనం ఎలా జడ్జ్ చేస్తారు ఇంటెలిజెన్స్ ఆఫీసర్స్? నేను అదే అడిగా. అంటే ఆ క్వెషన్ కూడా నేను అందుకే ఏం చేశాను, అతను మీకు తెలుసా అన్నాడు. తెలుసన్నాను. అలా ఆర్డర్ తీసుకురండి అన్నాను. తెచ్చాడు. ఎందుకంటే జెన్యూన్ అన్నప్పుడు అతను గ్యారంటీకి ఇస్తాడు. ఇప్పుడు లాగిన్ నాకు నేను డౌన్‌లోడ్ చేయలేదు నాకు తెలీదా?
అతను జిఎస్టీ నెంబర్ ఉందా, నేనే క్రెడెన్షియల్స్ మళ్ళీ క్రియేట్ చేసేది, అంటే ఫర్గెట్ యూజర్ నేమ్, ఫర్గెట్ పాస్వర్డ్ అన్ని చేసి నేనే డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాను ఆర్డర్. అండ్ దే ఆర్ అప్లైడ్. అప్పుడు వరకు ఉన్న 3Bలు అన్ని కూడా ఫైల్ చేస్తారు వాళ్ళు, 1 3B చేసి. మనం ఎప్పుడైనా ఏ కేసు అయినా చూడాలి అన్నా ముందు సప్లయర్ తో మనకు సంబంధం ఉంటే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి డేటా తెచ్చుకోవడం ఇది సేఫెస్ట్ ఆపర్చునిటీ. లేదు అంటే కనుక ఈ బెనిఫిట్స్ అంటే ఇలాగ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి తీసుకొని కానీ ఏదోలాగా దాన్ని సబ్స్టాన్షియేట్ చేయాలి. కానీ అది ఓన్లీ లాస్ట్ 15 months ముందు అది కదా కర్ణాటక హైకోర్టు, మద్రాస్ హైకోర్టు అన్ని చెప్పింది అదే. ముందు వాళ్ళని అడుగు, ఆ తర్వాత ఇక్కడికి రావు అని చెప్తున్నారు. కానీ వీళ్ళకి మళ్ళీ ఎంత ఇప్పుడు వాళ్ళని అడగాలి అంటే అది మళ్ళీ వేరే జ్యూరిస్డిక్షన్. సో వీళ్ళు వాళ్ళకి పంపించడం, వాళ్ళ అక్కడ చేయడం అవుతుంది. కానీ ఎంతలో వీళ్ళు ఇక్కడ వదిలేస్తే మళ్ళీ నోటీస్ ఇవ్వడం అవ్వదు. అంటే వాళ్ళ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా మళ్ళీ నోటీస్ ఇవ్వడం అవ్వదు. సో ఆబ్వియస్లీ వాళ్ళు ఇస్తారు, యాక్సెప్ట్ చేయరు. Related point. Vizag SEZs కి అందరికి నోటీసులు వచ్చినాయి saying that basically SEZ input ineligible. You need to claim and then reverse అని చెప్తున్నారు. Ideally it is correct. For all input we got to be claimed and then to be reversed. Ideally it is correct. 4D2 లో చేయాలి, 4D1 లో చేశాను. So basically I am not eligible for an input. So I don't fall under either 42, 43 or 17. So why should I claim? Why should I reimburse? But no one is listening. అది ఇంకా వైజాగ్ అంతా అట్లనే ఉంది సార్. వాళ్ళు ఎస్ఎస్సీ కాదు సార్, ప్రతి ఎస్ఎస్సీకి వచ్చింది. దానికి ఏం చేస్తున్నారు, ఒక C6 నోటీసు, ఇంకొకటేమో ఒక సర్క్యులర్, ఇంకొకటేమో మళ్ళీ అదే నోటీసు ఇంకో నెంబర్తో. ఆల్రెడీ 10 ఉన్నాయి నా దగ్గర పెండింగ్, నాకు రిప్లై ఇవ్వడానికి చిరాకు వస్తుంది. అది ఒక్కటే అడుగుతున్నారు. ఐజిఎస్టీ ఒకటే అడుగుతున్నారు, మళ్ళీ సిజిఎస్టీ ఎస్జిఎస్టీ లేని సంబంధం లేదు, ఐజిఎస్టీ ఒకటే అడుగుతున్నారు. సీనియర్ కమిషన్ అయితే ఇస్తుంది వాళ్ళు ఏదో చెప్తున్నారు. ఇలా కాదు, మీరు అట్లా క్లెయిమ్ చేస్తే స్టేట్ ఫండ్ రాదు, మీరు దాన్ని క్లెయిమ్ చేసి రివర్స్ చేస్తే స్టేట్ ఫండ్ వస్తుంది. సో స్టేట్ మమ్మల్ని అడుగుతాం కానీ విషయం అడుగుతాను. మనం పే చేస్తున్నప్పుడు అంటే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఒకవేళ పే చేస్తున్నప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ అయినా, ట్యాక్స్ అయినా, పెనల్టీ అయినా, అదర్స్ అయినా, ఏదైనా నేను ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ హెడ్ లో పే చేస్తే ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందా? జిఎస్టీలో ఎందుకు? యాక్ట్ ఈస్ సేయింగ్, యాక్ట్ ఈస్ షోయింగ్ వై. చెప్పపాము సిజిఎస్టీ కడితే ఎస్జిఎస్టీ మార్చుకోండి. అక్కడ సింపుల్ సార్, జిఎస్టీలో ఈ ఫెడరలిజము రకరకాల పదాలన్నీ 6 ఏళ్ల క్రితం వాడేసాం. ఆ కోఆపరేటివ్ ఫెడరలిజము, రకరకాల పదాలు. ఆ పదాల కోసం ప్రతి ట్యాక్స్ పేయర్ ని ఇబ్బంది పెట్టడం అది. ఎందుకంటే లేకపోతే జిఎస్టీ కట్టాల్సింది ఐజిఎస్టీ ఏంటి, సిజిఎస్టీ ఏంటి, ఎస్జిఎస్టీ ఏంటి, ఎందుకు ఆ డిఫరెన్సియేషన్? స్టేట్ జిఎస్టీ అయితే డైరెక్ట్ గా ఏ స్టేట్ కి కడుతున్నామో ఆ స్టేట్ ఖజానాకి వెళ్ళిపోతాయి, సెంటర్కి వెళ్ళిపోతాయి. ప్రాబ్లం అంతా ఐజిఎస్టీతో. ఐజిఎస్టీ సెటిల్ చేయాలి. ఐజిఎస్టీ సెటిల్ చేయాలి అంటే మనం ఎప్పుడైతే అక్టోబర్ 2021 లో ఎప్పుడైతే ఈ కొత్త 22 లో ఈ కొత్త 3B వచ్చిందో, ఆల్ అదర్ ఐటీసీ, ఈ 4D1, 4D2, ఆ 4D1, 4D2 ఇది వరకు ఇంకోలా ఉండేది, తర్వాత మార్చారు. ఇది ఎప్పుడైతే మార్చారో ఇవన్నీ కూడా అందుకే క్రెడిట్ నోట్స్ ఇందాక కరెక్ట్ చేద్దాం అనుకున్నది అది. ఆ క్రెడిట్ నోట్స్ ఎవరో చెప్పినట్టు ఆల్ అదర్ ఐటీసీలో మైనస్ అయ్యే వస్తుంది. ఇప్పుడు 4D2 లో రాట్లా, ఇది వరకు వచ్చేది, ఇప్పుడు రాట్లా. ఇప్పుడు ఏంటి ఆ కాలం తప్ప అంటే సారీ, ఓకే 4B2 ఏదైనా కాలం నెంబర్ తెలియదు నాకు, కలప కనబడుతున్నాయి అంటుంది. సో ఆ నెంబర్ అంటే ఎందుకు అది అడుగుతున్నారు? ఇప్పుడు మనం ఉదయం మాట్లాడుకున్నట్టు ఫస్ట్ లైన్ ఇస్ పర్మనెంట్ రివర్సల్, సెకండ్ లైన్ ఇస్ టెంపరరీ రివర్సల్. అందుకే ఇప్పుడు కూడా మీరు 3B చేంజ్ అయిన తర్వాత వచ్చిన సర్క్యులర్ చూస్తే వాట్ ఎవర్ ఈస్ దేర్ ఇన్ 2B, that amount should be there in all other ITC. It should not be modified. ఆల్ అదర్ ఐటీసీలో ఎంత అయితే ఆటోమేటిక్ గా పాపులేట్ అవుతుంది అది మార్చకూడదు. ఏదైనా అడ్జస్ట్మెంట్ చేయాలి అంటే 75 ఏమైనా ఉందా, 42, 43 ఏమైనా ఉందా, ఈ కింద 4B1 లో వేయండి.
లేదా టెంపరరీ రివర్సల్స్ లైక్ 180 days లో పే చేయలేదు, లేదా గూడ్స్ ఇంకా రాలేదు, అలాంటి ఏమైనా రీజన్స్ ఉన్నాయా 4B2 లో వేయండి. 4B2 లో వేస్తే ఇంకెప్పుడైనా నేను క్లెయిమ్ చేస్తాము అని అర్థం. 4B1 లో వేస్తే ఇమ్మీడియట్ రివర్సల్, ఇంకా ఖచ్చితంగా అది క్లెయిమ్ చెయ్యను కాబట్టి ఐజిఎస్టీ సెటిల్మెంట్ చేసేయచ్చు. అక్కడ ఇష్యూ అది ఐజిఎస్టీలో పూర్తిగా పర్మనెంట్ మూవ్ అది, అది డైరెక్ట్ గా పనిచేయచ్చు, స్టేటస్ అంటే పంచుకోవచ్చు. ఆ ఉద్దేశంతో మాత్రమే వాళ్ళు 4B2 లో వద్దు 4B1 లో చేయండి. వెహికల్స్ పర్చేస్ చేసినప్పుడు అప్పుడు కూడా మనకి ఇదివరకు అలవాటు. ఇదివరకు ఏంటంటే అందులో రూల్ 42, 43 అని ఉండేది అంతే, మిగిలిందంతా అదర్స్ ఉండేది. 17(5) కి సెపరేట్ హెడ్ లేదు. ఆ కింద మామూలుగా ఇన్ఫర్మేషన్ లో ఉండేది తప్ప అది మైనస్ అవ్వదు. కాబట్టి మనం అదర్స్ లో రివర్స్ చేసేవాళ్ళం. ఆ తర్వాత దాన్ని ఇప్పుడు 42, 43, 37 అండ్ 75. 37 ఎందుకంటే బ్యాంకింగ్ కంపెనీకి 50% ఆఫ్ ఐటీసీ రివర్స్ చేయాలి. అదే నేను బ్యాంక్ వేస్తున్నాను, అదే పెద్ద గోల్ అయింది. అందుకు నేను ఒకటే చేసేవాడిని, వెన్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీథింగ్ ఐ క్లెయిమ్ ఓన్లీ 50% ఇన్ ఆల్ అదర్ ఐటీసీ. 100% క్లెయిమ్ 50